আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো ওয়া আছি ভাইয়া। রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আসসালামু আলাইকুম আছি। সবাইকে। ভালো ঈদ আছি। মুবারক। আপনারা কেমন আছেন? ঈদ মুবারক সবাইকে। ঈদ আলহামদুলিল্লাহ ভাই মুবারক। ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, বেসিক্যালি আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটা সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হবে একটা কনভারসেশনাল টাইপ। আমরা কাইন্ড অফ ইন্টারভিউ করব, যেহেতু আপনাদের কাছ থেকে আমরা কোয়েশ্চেন নিয়েছি। উই হ্যাভ a lot of questions to ask our guest. সো আমরা ইনশাআল্লাহ কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের গেস্টকে করব, তিনি আমাদেরকে আনসার করবেন। আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার সেশন শেষ হওয়ার পরে আমাদের গেস্ট লিভ করবেন, যেহেতু ওনাদের আসলে সময় খুব একটা হয় না। লিভ করবেন এবং আমরা ফলো আপ কোয়েশ্চেন আপনাদের যদি কোনো থেকে থাকে এরপর আমরা আমাদের সেশনের পরে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো নিব। ওকে, সো আপনারা কাইন্ডলি টোটাল যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা এখন হবে বা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন যেটা চলবে, তখন আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের মাইকটা মিউট করে রাখবেন। আপনারা শুনবেন তিনি আসলে কি বলতে চান। এবং আমরা যদি আমরা ধরে নিচ্ছি আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম হবে না, যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার একটা ইস্যু আছে। স্টিল আমরা চেষ্টা করব যে আমরা বাংলায় ট্রান্সলেট করার জন্য আমি এই দায়িত্বটা পালন করব। আমি কিছুক্ষণ পর পর হয়তো বা আমি আপনাদের জন্য কোনো এক্সপ্লেনেশন যদি প্রয়োজন হয় আমি দেব। এবং আমাদের সেশনের শেষে আজকে আমাদের গেস্ট যখন আমাদের লিভ করবেন, আমরা টোটাল আমাদের যে আলোচনাটা আজকে হবে ইনশাআল্লাহ সেটা আমরা একটা ব্রিফ করব। টোটাল আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা আলাপ করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের যে 40 মিনিটস বা 45 মিনিটস যে সেশনটা এখন হবে সেটা টোটালি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে হবে। সো আমরা হয়তো বাংলা ইউজ করব না সেই সময়। তো আমরা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। Hey Kathleen, how are you? Good. How are you? I'm great. It's great to have you here. Everybody has been, waiting to listen to you for a few days now. So these are all the youngsters in our country who are trying to, make a living in remote working in accounting, and they are all very good at accounting and with different softwares like Quickbooks, Xero, and etc. Most of them are, working as freelance accountants as well right now, and others are trying their best. So we hope so that today's session will have will give them a clear idea how to, make a steady career in this field. So without further ado, I'm going to introduce Kathleen to everybody. Kathleen Cravo, she is an MBA and she's a great accountant. I work with her literally every day, I guess. So she is the chief consulting, I think consulting CFO, chief financial officer for Precision Financials, which is based in San Diego. And she has, before Precision, she was working for, I guess, PBU Advisory, which is also a great, large group of, a company in accounting in the USA. So she has a long story and a long time and experience of accounting. And the great thing is she has experience in working with overseas employees, like from India, Pakistan, and Bangladesh as well. So we couldn't have found a better candidate, a better person to talk to us about this subject matter. So again, I'm welcoming Kathleen to this program today, to this webinar. So good to have you here. Thank you so much for your time. Thank you, Saqib, and thank you everyone for taking time out of your evening to join us and listen to what I have to say. I'm very honored to be on this webinar. Thank you so much. So we're gonna go straight to the point today, Kathleen. So my first question is to you that is it possible for Bangladeshi overseas bookkeepers to work remotely in the US? Is it really a possibility? Can we work remotely in the US being in Bangladesh? I think the answer is definitely yes. I think especially now, the way that the world is with the pandemic and also just the fact that our computer technology is as advanced as it is now, it definitely allows for people to have flexibility and work remotely. And, it definitely opens an opportunity for people in your country to definitely take advantage of that. The other thing that's going on in the US right now, a lot of people are leaving their jobs or reanalyzing their careers. And so it's made opened a void in our country for skilled workers. So there definitely is a need for accountants right now, whether it be full-time or, fractionally as a consultant. So yes, it's definitely a good time and an opportunity to get into the US accounting market. Great. So do you think the CPA firms or the accounting firms in general in USA,
do they have the tendency to hire someone from overseas, like from subcontinent, Bangladesh, Pakistan, or India? Do they have that tendency, or is there any track record for those firms to hire someone from outside USA? I think the need or the opportunity is growing. I don't think it's initial place where people kind of look to employ when they have an opening, but I definitely think that it's growing. Again, because of just how nowadays a lot more companies are working remote, so they're open to having people have that flexibility to work remotely. And so I definitely think that there is an opening for that. I don't necessarily know too much about CPA firms in general, because as a CPA, I'm not a CPA, but as a CPA firm, there are licensing requirements and more technical things that they're, making sure that they have, coverage on. So, but again, I suppose if it was like staff level or other areas within a CPA firm, then there definitely would be an opportunity. Beyond that, I guess it would really depend on, if the individuals had like a certification as a CPA in the US or something, but definitely there is an opportunity. And I think that they would be looking to hire. Oh, that's great. So that brings us to the second question. What kind of degree do a remote overseas bookkeeper has to have? Is a bachelor degree in accounting will do? I think that's a really good, solid foundation, and it will depend on the level. I know that like, with some positions, if it's a staff level, then that's fine, and even like accounting manager or controller. And then again, if there's an advanced degree in like, a master's or something, that's definitely helpful and may, make the candidate more, beneficial for the organization. But I do think having a bachelor's degree would be a strong starting point. Okay, that's great. So coming from academic degree to technical things, like what kind of software knowledge do we need? Like, for example, if I was, I were to apply to your company, what kind of software skills do you think that I have to have? What kind of softwares like QuickBooks, Xero, Bill.com, Melio.com, et cetera, et cetera? There are tons of softwares out there. Exactly. So what do you think, the software knowledge that is required for a bookkeeper to work overseas? So, again, it varies. And I think, one of the key things within this like consulting realm is flexibility. So I think, I feel like a lot of accountants do use QuickBooks, but that's not, across company, industry wide or anything. But I think just being able to either, have a solid knowledge of, say, a software like QuickBooks, and just be willing to adapt and learn other softwares would probably be key. Again, like we're not all going to know everything, and even like for myself going into different clients and different industries and different positions, it's always going to vary. But the willingness and ability to learn and to learn quickly and adapt will definitely benefit candidates. Oh, great. So what you're saying that instead of focusing on one software, you have to have the tendency of learning every single day, yes. Developing oneself. Yes, because if you could go and get, the QuickBooks certification, and you can know QuickBooks inside and out, and then maybe they'll have Xero, and then you won't, you've invested all that time. So exactly. Again, it's just the ability to kind of adapt and be able to, work in other softwares. And I feel like accounting, because accounting, there's a lot of black and white, like, there are gray areas, but the work that we do, debits and credits, certain things always are the same, however we do it. So I think that does lend itself to making it easier to learn other softwares. It's just like, you just need to know where to go to run this kind of report. Where do you go to enter a journal entry, different things. So I feel confident that, as long as you're flexible and willing to learn, that you can catch on. Great. So if someone is an accounting technician or, bookkeeper, for example, in general, yes.
So he has to know the basics of accounting, like the journals, how the journals work, how the debit credit works. Then he can find his own route to a different software he's exposed to, right? Exactly. Okay. And then we also, you touched on like other external softwares, third-party softwares, like, at a client, we use Melio to make payments. Every company is going to be different. Some use bill.com, and every day there's more and more softwares out there for different, needs. So, I suppose if somebody did want to kind of be ahead of the game, it might be nice if there's certain areas that you're working in to kind of do a little research and just see what other softwares are out there, and, maybe watch a YouTube video or something. But again, it's not necessarily needed, because typically once you get into a position, they don't expect you to know how to do everything on day one. Just like an overall knowledge of just how, systems work and everything will definitely put you in a good position on day one. Okay. Okay, so as a remote bookkeeper, or a freelance bookkeeper, for example, do we have to carry on the tasks of submitting taxes and all? Because US taxation is something else. You know that, I know that as well. So do you think that we have to have the knowledge of taxations or submitting the taxes to be working as a regular bookkeeper? Is that absolute necessary? My answer to that is going to be no, because I'm not a CPA, and the organization that I work for, we do not do tax returns. And even so I've been a consultant for about 10 years in accounting, and the 3 firms that I've worked for, none of those firms specialized in taxes. We've always worked with outside CPA firms to handle that. So I would say no. And again, it would depend, because maybe if you're working for a CPA firm or doing, something that's more specific, or they're hardcore, with taxes, then that potentially could be something. But I wouldn't, recommend just going out and trying to learn as much as you can on US taxes at this point. I think the need probably is more for bookkeeping, transactional, financial analysis type work at this time. Great. That's great to know. Okay, so as an accounting firm in the US, what exactly do you expect from a remote bookkeeper? What's your expectation? So that's a good question. I just kind of thought about how just preparing for this, like, first of all, the things that I look for in a good accountant, just in general, but also like kind of the things that would definitely help me to like want to hire someone outside of the US. And so I think what is key, and you kind of touched on a little bit, is being able to communicate verbally and also written in US English. And I do feel, certain parts of the country, it's more difficult to, translate that or whatever. But I feel like in your area, like the way that, your US English or whatever is very like equivalent to ours. So I feel like it is a lot easier for us to communicate, because sometimes, like, if somebody has a heavy accent or something, again, we don't want to discriminate, but, if somebody had someone that could really, is easy to talk to and understand, they probably would go with that individual before they'd go with someone with a heavy accent. So I think you're part of the country, you're poised to be in a good position for that. But also the written side is important too. I know, I believe when we interviewed you, I had you type up like just an email, like a random, like, hey, you have to check on this bill. Yes, or something. I remember. Just to make sure that the person is able to communicate in a way that, sounds professional. The other thing I think too is just like, well, I made a list, so let me look at my list. Flexibility, because I feel like, again, just even in the US, people want a better work and personal life balance. So I know, being able to be available at different times, and I know that can be challenging because, of course, right now it's evening and where you are, and it's, the morning where I am. So I guess I would say if someone is looking to do this as a full-time position, I would say they pretty much probably need to switch their like, wake sleeping time. Sleeping time
to adapt to the US time. And so that is definitely a factor to consider, with families and personal lives. Because unfortunately, the way the world is now, at least in the US, like we're pretty much available 24/7. And that's definitely not a good thing, but having the ability to be available during US working hours, Monday through Friday, is definitely something that is sought after. There might be some firms that are like, hey, a lot of this you can just do it your own time, and I suppose that would be great. But I feel like, most of the time, email communications and meetings and whatnot are going to be during US hours. Another thing that's really important is having a good computer infrastructure, so that we can connect to things like this. So making sure that you have a strong internet connection, you have a fast computer, so that there aren't any issues with connections or being able to access different software and whatnot. That's really important to be able to have that ability to actually get the work done because you have the computer infrastructure in place. Another thing, which to me is more for the longevity of a position, is attention to detail. Because in accounting, we really do need to make sure that what we're presenting is accurate. So just having that eye for detail to make sure that you're, double checking everything, the math and your wording in an email or whatever it is, that's definitely something that'll get you far in this. Because again, I would assume in most situations, we typically start as someone as a staff accountant doing a lot of transactional work. But I think with most organizations, we do want to, invest in employees or consultants and have them advance. So again, if you can really master the subject matter and the transactions and all of that stuff, then that starts to open opportunities for you to do other things like, pulling together financial statements, analyzing financial data, and then work your way up in an organization. So, having that strong foundation is definitely key. The other thing, which I kind of touched on a little bit before, is the ability to be able to learn things quickly. And, we all learn at different paces. And I know, sometimes I struggle with certain things, but either it's a matter of learning it kind of quickly or having the being proactive and saying, okay, maybe I don't understand this, but off hours or whatever, I'm going to go and I'm going to do some research online, or I'm going to, look up some things and the help in the software or whatever it might be, to get yourself to up to speed, or pick up for any gaps in knowledge you might have. So having that ability to be able to kind of self motivate and self train, that's definitely something that's key. And then I think we also touched on this too, is just a general knowledge of accounting. And again, it's going to matter on the level of that you're applying for. But as a staff accountant, it's probably more just knowing, how to code things, or just in general. And then, maybe making sure that the difference between a debit and a credit for different types of transactions. And then, of course, as you get higher up in your positions, knowing about accrual accounting and, GAAP and different things, so that you can, make sure things are reported accurately. But a lot of that, will depend on the level. Oh, great. So you said that you have the provision for someone to, climb up. Yes. If he's joining as a technician or a bookkeeper, he can, perform some management tasks as well, if he performs well. Yes. So that brings me to another question. Is it possible for someone to take remote accountancy as a full-time profession? Is it possible? I definitely feel that it is. And I think it probably requires some adapting of your schedule for your hours. But if you're going to do this as a full-time position, and you have a desk and you have you work your 9 to 5, whatever that is,
and devote yourself to like doing this as a full-time occupation, there's definitely opportunities for that. Great. So as an accountant, you have worked with, bookkeepers from subcontinent. Like I guess you have worked with Indian, bookkeepers and Pakistani bookkeepers as well, even Bangladeshi bookkeepers as well. So what exactly do you think is missing from our end? Like, what skill do you think that we should have or must have to, mitigate the gap that we have with the US accountants? So I will say, the first thing that comes to mind, and it's actually had to do with, I was working with an individual in the Philippines. And the biggest issue I had with that individual was their internet connection. And so that was a problem because there would be days where like, we had all this work and we're rearing to go, and we'd get a message like my internet's down and it's not going to be up until tomorrow. So those are the types of things that really can impact a person's ability to be successful, just because, in the long term, if you're not reliable, that's an issue. Now, things like that happen. Those things happen to me as well. But it's also the ability to be adaptable, because like we kind of use the term like our local coffee shops or whatever, Starbucks coffees. And so like they have Wi-Fi. So everybody always says, well, can't you just go to Starbucks and like sit somewhere and use their internet? So the point is, it's like things are going to happen in life. Especially now for all of us, because we're all working at home and whatnot. But the ability to be able to adapt quickly in situations like that and come up with an alternative, that's fine. So I'm not telling you like if you have internet and it might have issues, that you shouldn't pursue something like this, but just be able to say, okay, if this goes down, I can go to my my friend's house or do something else just to kind of fill in those gaps. Another thing that I noticed working sometimes with people outside of the country is, in the US, we're, known to be kind of outspoken and forward. And I feel like sometimes other countries try to be more polite. And in doing that, sometimes maybe they'll hold back and not really, like, there might be a problem. And so instead of just coming out and saying, this is a problem, they'll try to like fix it on their own or whatever. That's never a good thing. Like, we prefer to know things up front and just like, address it. And again, I'm speaking for myself and the firm that I work for. We're like really like chill about it. I suppose some organizations maybe you would get in trouble, but I mean, it's always better to speak up and let people know when there's an issue, than to try to be polite and not really say, and I guess I say an issue, but also if like you're struggling with something or you're unhappy with something or there's a problem with a coworker or whatever it might be, there's always a way to kind of, go to whoever you think is your supervisor or someone that you can, talk to and just be open and honest about things. Another thing too, I think, and I think it comes down to like the work-life balance too, because I also feel like, consultants, and I do it myself, we're trying to please everybody. We're trying to please our family and our children and our, our bosses and whatnot. And so I know that sometimes that's a struggle too, because like there might be something that's needed during US hours and, someone's logged off for the day. And so I know that can definitely be a problem. But I think it's important, at least I try to do this, to be respectful of people's time. So if they're, like for yourself, you usually log off around 1 or 2, I'm not going to send you a message at 4 and be like, Saqib, I need you to do this right now, because I maybe you're sleeping or you're out, or whatever. But I do feel like if there's a certain schedule that you've set up, that you are available within that schedule. You're checking emails, like we use Slack, just so that you're available. And so I think those are the types of things that I notice, just, making sure the communication is there. I feel like it's more of a cultural maybe issues. And I think, in this climate that we're in, like we're all kind of learning to work together. And, if there's a lot of good things going on in the world, and I love that collaboration and working with other people and getting to know other cultures.
So this is definitely the environment to be in to kind of take advantage of, people trying to have diversity and, everybody kind of working collaboratively together. So I think it's a great time for all of us. Yeah, the same feeling is the same at my end as well. Okay, so what you have described is, let me phrase it this way. We sometimes, logging off without noticing, complaining about something, the internet is down, I'm not here. Do you think these are related to professionalism? Do you think that these are lack of professionalism for an accountant? Well, I mean, I guess it could be, because I think, there are things that happen that if we're proactive and professional and organized, that they can either be alleviated or at least, reduced from happening. But life still happens, there are going to be emergencies, there are going to things that are going to happen. But I think just being able to communicate what those things are as early as possible in a professional way will definitely help to kind of, keep that relationship at that profession, or that quality of the relationship, up there. Oh, that's great. Okay, so here's a question from my end. It's from my personal end, because we deal in training people in different kinds of softwares and practical accounting days. Do you think that it's necessary for the bookkeepers or accountants, at least from technician level, to be trained in such type of practical or theoretical accounting? Is it necessary for them? Does it help? I mean, any training can't hurt, right? So I feel like anything that can be done to kind of give people that advantage is definitely something that's beneficial. Okay, because as far as I'm concerned, Precision has also some kind of SOP for an accountant, Yes. which we are developing currently. So yes. So what exactly do you think that a bookkeeper from overseas should master in terms of technical things to become a better bookkeeper? What exactly are the technical things or professional things that we should master to become to be someone you will say, okay, I rely on this guy, even if he's from thousands of miles away, I can rely on him because he's a good accountant. What exactly are the technical things that I need to master for you to tell something about me, something like this about me? So I would say, and this is just kind of off the top of my head, like being really good at looking at transactions, whatever they might be, and being able to accurately code them. So like knowing, if you look at something, this is getting kind of specific as opposed to more general, but like looking at something and being like, okay, like I know we've got this bill, and so I know where it needs to go. Like, is it for now, so we're going to expense it? Is it something for later, so we're going to, put it on the balance sheet, or whatever it might be? Like having those technical skills to be able to kind of analyze. And I think the difference is because if somebody comes into a job and doesn't really have that knowledge, like you might have to look at every invoice and be like, all right, this is for supplies and this is for this, and like really hold the person's hand and help them to kind of or show them how to do their job. Whereas if you have somebody that already has that knowledge of how everything flows, the balance sheet, the income statement, all of that together, and I think you would get that I know you would with an accounting degree. But again, I don't even know if I want to say that that's like necessary, because I feel like nowadays, like if you can work your way up and you can, even with maybe a bachelor, associate's degree or something like the on-site experience, you can definitely get to the next level or be able to master it. You don't necessarily have to have that like degree, although a lot of employers are looking for that. And then I want to say, I'm not really super strong in human resources, but I think in the US, you can't even really, unless it's something that requires a license, you can't really say like it has to be, you have to have a bachelor's degree to be this like staff accountant. They always have to kind of put or equivalent work.
because you don't, again, unless like it's a certification like a CPA, and you have to have that license. So there is some leniency in that, where people can be self-taught, can take classes, can learn from work experience, and utilize that to be able to like get a position or advance themselves in their career. It doesn't have to be, a university degree. Oh, that's something great to know, because, from our end, we are thinking that we have to have this degree or that degree to be an accountant, at least in the US. But this is something new coming from you. So I think our participants will be surprised as well as I am. Right. Yes. Again, I'm pretty sure, I know that you can't just say to somebody like you have to have this unless it's a minimum requirement for the job. That's why if you work for a CPA firm, they want you to be a CPA, because that's a minimum requirement to be, but any other job, I think it would be considered discrimination. So that's why, as long as you have the equivalent work experience, you're supposed to be, considered along with any other applicants, without having to have that requirement. Okay, so here's the question. What is the minimum degree or education required for being an accountant in the US? Let me phrase it this way: being a bookkeeper, to be specific. There isn't one. Like your family could have a business and you could start doing the bookkeeping, and then, start doing other bookkeeping in another job or whatever. There isn't like an entry level thing to say, like, you have to have this to be able to do it. Oh, that's great. Yeah. I wish the situation here was similar, because we have to have certain degrees to be accountant in this country. Okay. So you guys are already ahead of the game. That's so sweet. So coming back to the question of the US, so what do you think is the future of remote working in the US? Is it booming, or is it something that we from overseas can take advantage of? I think it's going to continue the way it is, because again, this is my opinion, but rent is very expensive, especially in California and the San Diego area where I am. And so I think at least, probably for the next few years, or maybe, forever now, companies aren't going to rent huge office spaces for their employees to sit there and work, when we can all just do it remote, or we don't have to, I suppose. But so I really feel like we're just going to keep going in this direction of people being able to connect online more and more. And I'm sure there'll be other avenues opening up, and other, ways that we'll take advantage of that. But I think this is here to stay, pandemic or not. So I definitely think, even like Saki, when you had like around the time that you had started in the months before, like it did kind of open my eyes, because I was like, wow, like, yes, this is like, there's an opportunity here to take advantage of other, other countries and other individuals outside of the US. And so I think like you and those that have joined us today are definitely at an advantage of thinking of this, being like ahead of the curve, and like really kind of being proactive, and, gaining information and educating yourself in ways that you can do this. And I'm sure, through, Abacus Academy and your associates and everything, you can definitely provide a lot of resources. We do. Yes. And then there's also like, even, there's other softwares online like Upwork or that Fiverr, or, there's different things in the US, but I'm sure other countries have them as well, where you can do freelance work on your own. And I will say this, for your, I don't want to say listeners, but for those that are joining us on the webinar, I personally did try to do some freelance work on my own. And I didn't really like it, because what I found happened was when you work for an organization like Abacus that can line things up for you and provide you with a little bit more structure than just working independently on your own, you can really kind of define like what
what you do and what you don't do. And so what happened with me is, you know, I got this particular client on my own, and they just weren't of the caliber of what like my organization Precision would have, like, say, you know, worked with. And so that they probably would have been fleshed out earlier in the process. Whereas by doing it on my own, it ended up being an issue because, you know, the person wasn't willing to get me the stuff timely and do different things. And so it just wasn't a good relationship. So I feel like, you know, working with an organization like Abacus can definitely help you, because they probably already, you know, they have a system in place, and they have, you know, different organizations that they work with, and just, you know, the partners and whatnot, their knowledge will help you to kind of get to on clients that, you know, will either be long-term or at least beneficial for you as a project or whatever it is. And then they'll weed out, you know, those that maybe just aren't a right fit, because some companies might say, oh, I'm really open for this consulting thing. And then, like, I find in the US, sometimes they're like, oh, but we want you on site and we want this. Like, some business owners really want that face-to-face, and that really, messes up the consulting type of thing, because that now, like, you're locked into certain things. And again, as I said, one of the keys is flexibility. So the minute, like, you're locked into being at a certain office or a certain, you know, requirement for a job, it can, you know, definitely impair other things that you're doing. So if you're doing multiple clients, but anyway, I might have got off topic there. I'm sorry. Oh, it's okay. I just want to say that, like, you know, there's definitely value in working with an organization like Abacus, because they've, you know, probably already gone through some of the pain points, or they have the connections or the resources, or, you know, even this academy, just being able to give you all the education and, you know, background on how to do this, you know, remote work, will definitely benefit you compared to other people that are trying to do it on their own out there in the marketplace. Yeah, definitely. So one last question that it's from, you know, multiple participants today. You know, this is a question that is very much common, and that is, what kind of, you know, do you have a checklist while you're hiring some people from overseas? You know, is there a checklist that you follow while you're interviewing somebody from the Bangladesh or Pakistan or India or Philippines? Do you have a checklist? And if there is any, what is it, so that we can prepare? Yeah, and like I don't like have like a checklist, but again, as I was preparing, and it's basically kind of what I said before. So basically it would be things like, you know, good English skills, written and verbal, knowledge of accounting, which basically would depend on the level that you're, you know, applying for. So bookkeeper would be less of a requirement, whereas accounting manager, controller would be more on the technical side. Flexibility of hours. Typically, you know, we would want US working hours. Having a strong IT infrastructure, testing that to make sure that, you know, your speed of internet and the, you know, the strength of your computer and all of that is there. Just kind of talking with the individual and just kind of trying to gain their level of professionalism. Just even how, if they're on time for the interview, if it's a remote interview, if they're, you know, coming in 5 minutes late, or they're there and they can't get their video working, or they can't get the you know, volume working or whatever. Just kind of testing those types of things. Checking the communication skills. Again, maybe having them, you know, write a fake or sample email to something, just to kind of test how they would communicate with individuals. Attention to detail. Now that I've, in my own positions, have been given like a balance sheet or something that has errors or it's whatever, and like they want you to just kind of look at it and see, like, okay, what will this person catch, and, you know, how good is their attention to detail. That is probably of all of these things, one of the things that, like, probably you'd have to test as you go, because it's not as easy to kind of do that on, you know, half-hour interview. And then quick to learn. And again, that's probably another thing where it would probably more like asking the question, like, hey, how
how are you as a learner, or how fast you pick up on things, or along those lines. Sakiba, you're muted. Oh, I'm sorry. So you were, you were mentioning about freelancing, right? Yes. You had an experience with freelancing as well. So this brings a question in my mind. In our country, our accountants who are trying to, do some remote working or, choosing a career outside our country, outside borders, they typically depend on these marketplaces like Upwork or Fiverr or People Per Hour, what you were saying. So do you think it's wise to depend on these marketplaces only, or trying to search for other alternatives like remote working is a better option? So, again, I don't really know. There's a part of me that feels like that one example for me, like maybe it was just like a one-off bad, whatever. Because I do think there's value in both, like doing, on your own, the freelance Fiverr, Upwork, but it also, can benefit you to be associated with an organization. But it really depends. And honestly, I don't know what the market is out there. Like, I don't know if there are a lot of, like, I know in San Diego, there's quite a few of us that do what we do. But outside of San Diego, I don't know, like, if there are a lot of consulting firms that do, fractional work in accounting. So it really depends on what the market, has. Okay, great. So we are kind of nearing the end today. So one last question to you: what exactly would you give suggestion to our participants today? And all of them, I guess, are trying to pursue the career of a remote accounting. So what exactly will your advice be for our participants today? Well, I'm 52 years old. I mean, I'm not that old, but I'm not that young either. And so I guess I feel like probably a lot of, the individuals on this call are starting their careers or whatever. And I guess it makes me like think that, like, wow, like what an opportunity that you have to be in this world at this time. And so, I mean, I guess if I had advice or anything, it's like, just be like a sponge, like absorb anything you can, whether it be, through, webinars like this, or people that maybe that have done, this job before, your peers or your parents or whoever you aspire to be, and, just educate yourself. And I think too, like, being proactive, being flexible, like that'll really kind of help you to kind of get yourself in a position to be able to really take advantage of any opportunity, whether it's, this type of consulting work or something else later on in your career. Being proactive is important. Like sitting back and waiting for things to come to you, or, waiting for opportunities to kind of present themselves. You can be successful at that, but if you're like hungry and you go out there and you like really seek to learn or to better yourself or whatever it might be, I think that it sets you apart from the competition or from your peers, in setting you up for success. And so I guess maybe that would be my advice, like utilize people like Sakib and his partners, even just as mentors to kind of help you to get your career to where you want it to be. And, collaborate together, because it's mutually beneficial. That's how I feel about the people that I work with. Like we all, we get along well, and, we're there for each other, and people that are older or farther in their careers have probably experienced things that you're experiencing. So it's definitely beneficial to have that peer mentorship kind of relationship to be able to kind of, lean on. That's a great message, Kathleen. Thank you so much. Thank you so much. It's an honor having you today. And I believe whatever you have said today will add value to our participants, and everybody will learn, I guess, because I felt like every single sentence that you said today is beneficial. Everything is pinpoint, everything is practical. And that's what we promote
to be practical, to learn in practical sense, to become a better accountant. So I guess our participants will agree today with me that whatever Kathleen has delivered is going to help you all to shine in your career and to be a better person as well. Yeah, So, and I mean, just the fact that at 9 p.m., on a weekend that you're taking this time to listen to me and be here with Saqib and his partners, it says a lot for your commitment to your bettering your career or advancing yourself or whatever it might be. Saqib, also, if anybody has any follow-up questions, if they want to give them to Saqib, I'd be more than welcome to type up a response or get in touch with you directly. I don't personally do anything as far as like hiring. So I don't have any like tips for like, finding employment, but I can definitely help if there's any questions. Just, let Saqib know and I will definitely help however I can. Yeah, sure. So Kathleen যেটা বলতেছেন সেটা হচ্ছে আপনাদের যদি কোনো ফলো আপ কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে সেটা জানাবেন, আমি তাকে ফরওয়ার্ড করে দেব এবং তিনি আপনাদের কোশ্চেনের রিটেন আনসার পাঠাবেন. So it's a great opportunity for you as well. So thank you so much, Kathleen. It has been a nice day and it's a wonderful experience to have you here. And I won't take much time of you today. It's a weekend. I know you will enjoy yourself. So you can just log off today if you want. Okay. And we will have a follow-up session with our participants today after you leave. Okay, great. Thanks everyone. Have a good rest of your day. Bye. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you very much. Bye, Kathleen. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. For this session. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. সবাইকে ধন্যবাদ. সবাই কেমন আছেন, কেমন এনজয় করলেন বলেন? খুবই সুন্দর লাগলো, পরিষ্কারভাবে সবকিছু বললেন উনি। আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা বলেন? আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা তো হয়নি আশা করি, আপনারা সবাই ক্লাউডে পাবেন। না, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বুঝতে পারছি মোটামুটি আর কি। আচ্ছা, কে কতটুকু বুঝছেন সেটা বুঝতে পারবো যদি আমাকে যদি কেউ টেক অ্যাওয়েটা বলতে পারেন। দেখে আজকে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে বলেন যে আজকে টোটাল আমাদের ওয়েবিনার থেকে টেক অ্যাওয়েটা কি, মানে আমাদের যে ইন্টারভিউটা হলো বা কোশ্চেন আনসার হলো সেখান থেকে আপনাদের লার্নিংটা কি লার্নিংটা এবং কি টেক অ্যাওয়েটা কি, কে বলতে পারবেন? দেখি কে আছেন, দেখি কে সাহসী পুরুষ বা মহিলা আছেন, দেখি আজকে আমাদেরকে একটু বুঝায় বলেন। আমি একটু বলি। শিওর, এমদাদ ভাই প্লিজ। টেকঅ্যাওয়েটা হলো উনি যে শুরু করেছিলেন, আপনি যেভাবে কোশ্চেন করেছিলেন যে রিমোটলি ইউএসএ থেকে কাজ করা যায় কিনা, মানে আমরা পার্মানেন্টটা করতে পারবো কিনা, উনি পজিটিভলি এটা বলেছেন যে হ্যাঁ করা যায়। তারপরে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন ডিগ্রি রিকোয়ারমেন্টটা কি, তো উনি যেটা বললেন যে মানে খুব মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যদি না থাকে, সিপিএ যেমন মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট না থাকলে আপনার যে নলেজ, যেটা আপনার এন্ট্রি লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও সেটা করা যাবে। সফটওয়্যার নলেজ উনি যেটা বলেছেন যে এটা ভ্যারি করে, যেমন কি থিংস গুলো ফ্লেক্সিবিলিটির কথা বলেছেন উনি। কুইকবুকস বলেছেন, কুইকবুকস শুধু নয়, একটা সলিড নলেজ থাকতে হবে যে কোনো সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে গেলে। আচ্ছা, আর ট্যাক্সেশনের কথা বলেছেন যে ট্যাক্সেশনটা আসলে নট এসেনশিয়াল, যে আমাদের শিখতেই হবে, কিন্তু আমরা আমাদের মেন্টর থেকে শিখতে পারছি। এটা আমাদের জন্য একটা বাড়তি পাওনা, যেটা ভবিষ্যতে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। ফলে ট্যাক্সেশনের নলেজ যে থাকতেই হবে উনি এটা বলছেন না, এটা আমরা ওই ধরনের এক্সপার্ট আমাদের দরকার নেই। আচ্ছা, তারপরে এক্সপেকটেশনটা বলেছেন যে একজন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছ থেকে কি কি আশা করেন। উনি বলেছেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন, এটা একটা বড় বিষয়, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে, বিশেষ করে ইউএস ইংলিশে একটু দক্ষতা থাকতে হবে, টাইমলি আপনার যেতে হবে, মেল চেক করার যে যোগ্যতা সেটা থাকতে হবে, কথা যদি বলেন বা আধা ঘন্টা সময় যদি পাই সেটা ইন্টারভিউ হতে পারে, এই বিষয়টা উনি করেছেন আর কি। আচ্ছা, আর একটা যেটা বলেছেন যে গুড কম্পিউটার স্ট্রাকচার, একটা বিষয়ের কথা উনি বলেছেন ফিলিপিন্সের, যে নানান রকম অভিযোগ মানে প্লে উনি দিয়েছেন যে আমার এই সমস্যা ছিল, এই সমস্যা ছিল, বা ইন্টারনেট কানেকশনের সমস্যা, আমি কাজ করতে পারছি, এটা তারা শুনতে চায়। তারা তাদের টাইমলি যে কাজটা দিয়েছে সেটা করতে চায়। সেটার জন্য আমাদেরকে বলেছেন যে আপনার গুড কম্পিউটার স্ট্রাকচার লাগবে, ফাস্ট ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ডিফারেন্ট সফটওয়্যার আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন সে ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে অ্যাকুরেট অ্যাকাউন্টেন্সি নলেজ আপনার থাকতে হবে, যে সবকিছু চেক করতে হবে, অ্যাডভান্স ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিস, ফিনান্সিয়াল যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো আপনি ঠিক মতো অ্যানালাইসিস করবেন। অ্যাবিলিটি টু লার্ন কুইকলির কথা বলেছেন,
যে গ্যাপটা, যে নলেজের গ্যাপটা আছে সেটা দ্রুত দ্রুত আপনি পিক আপ করবেন। মোটিভেশন থাকতে হবে, নলেজ থাকতে হবে অ্যাকাউন্টিং গ্যাপ প্রিন্সিপাল যেটা কথা আপনি বলেছেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করছে ফুল টাইম প্রফেশন এটা সম্ভব কিনা। হ্যাঁ সম্ভব, এটা উনি বলেছেন যে টাইমলি, যেটা ফ্লেক্সিবিলিটি, আমাদের বাংলাদেশে যে টাইমটা আছে সেই টাইমের সাথে সেটা তাদের যে অফিসিয়াল টাইম আছে এই টাইমে তাদের থেকে থাকতে হবে, এই ফ্লেক্সিবিলিটির কথা উনি বলেছেন। দ্বিতীয় আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ল্যাক অফ প্রফেশনালিজমের ব্যাপারে। ল্যাক অফ প্রফেশনালিজম উনি বলেছেন কমিউনিকেট ইন প্রফেশনাল ওয়ে, ট্রেনিং এনিথিং ইজ বেনিফিশিয়াল। লাস্টে যেটা বলেছেন, আমি বেশি কিছু বলবো না, যদি কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মেন্টর যারা, এই ডেফিনেটলি মেন্টর এরা সাহায্য করতে পারে, কারণ আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল সবাইকে চিনবো না। তাহলে আপনারা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সেরকম থাকে তারা তাদের কাছে হেল্পফুল হতে পারে, এই বিষয়টার উপরে জোর দিয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে যে তারপরে লাস্টে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে চেকলিস্ট, চেকলিস্টের ক্ষেত্রে ওই ধরনের কিছু না, উনি বলেছেন যে গুড ইংলিশ থাকতে হবে, নলেজ অফ অ্যাকাউন্টিং, ফ্লেক্সিবল আওয়ার্স একই কথাই বলেছেন, আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, এইগুলো আপনার ফার্স্ট থাকতে হবে, ওয়ান টাইম ইন্টারভিউ সেটার কথা বলেছেন। আবার উনি একটা বলেছেন যে ব্যালেন্স শিট দিয়ে বললেন যে এটা আপনি দেখেন, এটা কি করেন, মানে মোটামুটি একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য ইন্টারভিউতে যেটা করা হয় আর কি, যে হাফে একটা ইন্টারভিউ হলো, ব্যালেন্স শিটটা সামনে দিল, আপনি একটু বলেন তো কোনটা কি, মানে এই ধরনের উনি ইন্ডিকেট করতে চেয়েছেন আর কি। তারপরে বলেছেন যে বিশেষ করে আপওয়ার্ক এবং আপনার ওই যে ফাইবার, এর বাইরে আর কোনো ইয়ে আছে কিনা, অল্টারনেটিভ সোর্স আছে কিনা যে জব সিকিং করা যায়। উনি বলেছেন এটা এই সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো নলেজ নেই, কারণ আমি যে স্টেটে থাকি অন্য স্টেটে হয়তো জানে না যে তারা কি করে, আমার জানা নেই, উনি ওটা বলছেন অ্যাবসলিউট নলেজ আমার নাই। তারপরে লাস্টে উনি অ্যাডভাইস দিয়েছেন যে এভরিথিং অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা থাকতে হবে, নিজেকে এডুকেট করেন, প্রোঅ্যাক্টিভ হন, ফ্লেক্সিবল হন, জব সার্চ করেন নিজেকে, তারপরে ইউটিলাইজ ইউর মেন্টরস। লাস্ট এই কথাটাই উনি বলেছেন যে ইউটিলাইজ ইউর মেন্টরস, দে উইল বি ভেরি মাচ হেল্পফুল টু ইউ। দ্যাটস অল মাই ওপিনিয়ন। থ্যাংক ইউ ইমদাদ ভাই, আপনি তো মনে হয় সবই বাহ, নোট ডাউন করছেন আজকে না? না, আমি ক্যাটরিনের সেশনে যতটুকু এক্সাইটেড ছিলাম না, এমদাদ ভাইয়ের টোটাল আমি খুব বেসিক্যালি রাইট বেসিক্যালি আমি 38 ক্রস হয়ে গেছে, 39 চলতেছে। এমদাদ ভাই মেবি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র, পুরা ওনার তর্জমা করে দিতে। কনসেন্ট্রেশন প্রোঅ্যাক্টিভনেসটা দেখে আমার এত ভালো লেগেছে। তো আমি একটু এমদাদ ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড অনেক ধন্যবাদ। জি বেসিক্যালি এখানে ট্যাক্সেশনের ইস্যুটা, এখানে বলছে ট্যাক্সেশন এক্সপার্ট মিন্স এখানে দুইটা পার্ট। যেমন আপনি যখন রিমোট অর ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করবেন, ট্যাক্সেশন নলেজটা লাগবে কিরকম, অ্যাপ্লিকেশন নলেজটা, অ্যাপ্লিকেশন কিরকম, আপনাকে এক্সপার্ট অর লাইসেন্সড হতে হবে না। যেমন এই যে একটা ফরেন ইউএস অর ইউকে, যেটা ওরা যে একটা, যেমন আমি এখানে লাইসেন্সড, আমি চাইলে যে কোনো সময় ট্যাক্সেশন ফাইলিং করতে পারি, ঠিক আছে। আমার দেশ হচ্ছে আমি লাইসেন্সড ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার, বাইরের দেশে লাইসেন্স ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার আছে, তাকে এক্সপার্ট হতে হবে। কিন্তু বাট আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন নলেজ, আপনি যখন ইউএসএ তে কাজ করবেন আর ইউকে তে কাজ করবেন, আইআরএস এবং আপনার এইচএমআরসির যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো আপনাকে জানতে হবে। আপনি যখন রেকর্ডিং করবেন, রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে যখন এরকম ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স কোনো কোম্পানি পাবেন, অর্থাৎ রেগুলার বেসিসে যে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের যে ইস্যুটা আছে, ভ্যাটের যে ইস্যুটা আছে, ওটা যখন কান্ট্রি টু কান্ট্রি এটা কমপ্লাই করতে হয়, পার মান্থ রিপোর্ট রেডি করতে হয় যারা যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে, এক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম রেট অ্যাপ্লিকেশনটা জানতে হবে কোনটাতে। এই যে আমাদের এখানে যেমন আছে যে আর জিরো রেট, স্ট্যান্ডার্ড রেট, ফিক্সড রেট বা সামথিং যে সেগমেন্টেশন গুলো আছে, ওগুলো বিভিন্ন, যেমন ইউএসএ তে অনলি একটা, ইউকে তে আমাদের দেশের মতো সেভারাল টাইপস অফ ব্যাট রেট আছে। এগুলার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে জানতে হবে, নট এক্সপার্ট হতে হবে। এক্সপার্ট মিন্স আপনার ফাইলিং এক্সপার্ট, আপনি তো রিমোটে কাজ করতেছেন, তো ওই দেশেরই একজন ভ্যালিড, অর্থাৎ নলেজ থাকতে হবে, মূল কথা হচ্ছে রাইট আপনি যখন কাজ করবেন কিন্তু ওই নলেজটা আপনাকে, আপনি যেমন এখানে রেগুলার কাজ করার সময় যে আমাদের ফাইন্যান্স একটা পড়তে হচ্ছে প্রতি বছরে, ব্যাট রেটের কোন চেঞ্জেস আসছে কিনা, ট্যাক্সের, টিডিএস এর উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের কোন চেঞ্জেস আসছে কিনা, এগুলো যেমন আপনাকে আপডেট থাকতে হয়, বাইরের কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু রেগুলার বেসিসে আপডেট থাকতে হবে আর কি। একদম এক্সপার্ট হতে হবে না, বাট আপনার যে স্কোপ, আপনি যে আজকে আমাদের যে সেশন, যে কাজের স্কোপ, ওই কাজের জন্য আপনাকে ওই মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশন গুলা নলেজে রাখতে হবে। তো ইনশাল্লাহ এটা তো আমরা আছি, এখানে ভালো ভালো কিছু টপিকস আসছে।
আমরা যতটুকু আছি আমরা তো আপডেট রাখবো আপনাদের, ঠিক আছে? জি আর নিজেরাই এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রোঅ্যাক্টিভনেস একটা শব্দ ইউজ করছে। প্রোঅ্যাক্টিভনেস মিন্স এটা শব্দটা ছোট বাট ডেপথনেসটা অনেক। প্রোঅ্যাক্টিভনেস আপনি এখন ইউএসএ তে কাজ করবেন, রেগুলার বেসিসে আইআরএস নক করবেন যে কোনো কিছু আসছে কিনা, নোটিফিকেশনে কোনো কিছু আসছে কিনা, নতুন এসআরও আসছে কিনা বা সামথিং সেম এইচএমআরসি তে, এগুলো নিজেদেরকে আপডেট থাকতে হবে। জি জি থ্যাংক ইউ আমদাদ ভাই, আমি খুব জি থ্যাংক ইউ হ্যাপি যে আপনার প্রোঅ্যাক্টিভনেস দেখে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, জি না আমার খুব আমি ভালো সেটা লেগেছে অবশ্যই আপনার বলবো। কথা। জি থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, আসসালামু এখানে যেহেতু প্রোঅ্যাক্টিভনেসের কথা চলে আসতেছে, আমি একটা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের জন্য একটা কোশ্চেন করি। আজকে ইমদাদ ভাই কিন্তু অনেকগুলো নোট নিছেন, এটা বোঝাই যাচ্ছে উনি কিন্তু মুখস্থ কিছুই বলেন নাই। আপনাদের মধ্যে কে 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 নোট নিছেন আমাকে বলেন তো, কে 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 নোট নিছেন? রেডমি নোট 7 প্রো একটু মিউট করেন। জি, আপনাদের মধ্যে কে কে ভাইজান নোট আমি নিয়েছি নিছেন? কিছু কিছু, পুরোটা নিতে পারি নাই। মুরারি ভাই নিয়েছেন, আর কে নিয়েছেন? আকিব ভাই আমিও নিয়েছি কিছু কিছু, পুরোটা পারি নাই। আচ্ছা, তবে অল ওভার সামারাইজ যেটা, সেটা মোটামুটি একটা ধারণা চলে আসছে। যাক, তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে যারা যারা নোট নিয়েছেন তারা আসলে প্রোঅ্যাক্টিভ। কারণ যারা দেখা আসলে ওনার কথা যেটা এক্স্যাক্টলি যেটা মিন করে, কারো যদি সলিড অ্যাকাউন্টিং এর ফাউন্ডেশন থাকে, মানে বেসমেন্টটা যার স্ট্রং আছে, সাথে সাথে তার যদি মানে গুড ইন্টারনেট কানেকশন, কি বলে, গুড কমিউনিকেশন স্কিল, ইউএস ক্লায়েন্ট বা ইউএস বাইরের সাথে ডিলিংস এর জন্য গুড কমিউনিকেশন স্কিল ইন ইংলিশ থাকে, এবং অ্যাকাউন্টিং এর ডেপথ নলেজ থাকে, আইএফআরএস এবং গ্যাপের যদি মানে মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেগুলো ফুলফিল করা যায়, তাহলে রিমোট জব করা সম্ভব। মানে এক কথায় সামারাইজ করলে এরকম একটা ভিউ রাইট দাঁড়ায়। রাইট রাইট। আমি আপনাদেরকে তাহলে কিছু ব্রেকডাউন করি, যেহেতু অলরেডি আমাদের ইমদাদ ভাই কিন্তু ভালো এক্সপ্লেন করছেন। ঠিক, আমি কিছু পয়েন্ট আপনাদেরকে হাইলাইট করতে চাই যেগুলো আসলে আমার মনে হয়েছে আজকে আমাদের কিছু কি টেক ওয়ে ছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, উনি আপনাদেরকে এটা কিন্তু ক্লিয়ার করেই বলছেন যে আসলে ডিগ্রি ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে, আমাদের দেশে এটা একটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো কিছু করতে ডিগ্রি লাগে, বাট ওদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কখনো কোনো একটা স্পেসিফিক যদি আপনি সেক্টরে কাজ করতে যান, যেটা আসলে প্রফেশনাল কিছু আউটকাম আছে, সেটা ধরেন সেটা ট্যাক্সেশন হতে পারে, সেটা আইআরএস এর সাথে ট্যাক্স সাবমিশন হতে পারে, এইসব ক্ষেত্রে আপনার ডিগ্রি লাগে ওখানে। যেমন উনি সেটা বললেন যে আপনি যখন সিপিএ ফার্মে কাজ করবেন অ্যাজ এ সিপিএ, নট এ টেকনিশিয়ান, তখন আপনাকে সিপিএ ডিগ্রি লাগবে, সার্টিফিকেশন লাগবে বা লাইসেন্সটা লাগবে। ঠিক তেমনি আপনি যদি সিপিএ না হয়ে অন্য রাউটে যদি ট্যাক্সেশন নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আপনাকে কি লাগবে? এনরোল এজেন্টের লাইসেন্সটা লাগবে, আপনাকে ইএ বলে সেটাকে, এনরোল এজেন্টের লাইসেন্স লাগবে। বাট এর বাইরে যে কোনো রকম আপনার জব করতে কিন্তু ওখানে টেকনিক্যালি কোনো বাধা নাই, যদি আপনি সেটা বিজনেস রিলেটেড হয়ে থাকে বা ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড হয়ে থাকে আর কি। সাইন্টিফিক রিলেটেড তো অবভিয়াসলি আপনাকে হয়তো সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে, বাট জেনারেলি স্পিকিং আপনাকে যখন কোনো রকম অর্গানাইজেশনাল জব, ম্যানেজমেন্ট লেভেলে জব করতে হয়, ওখানে কিন্তু বেসিক্যালি ডিগ্রি তেমন একটা ভ্যারি মানে ম্যাটার করে না। আমি কিছুদিন আগে গ্রুপে একটা লেখাও দিয়েছিলাম এই ব্যাপারে। ওখানে আসলে উনি যেটা বললেন যে আপনি যদি কোনো ডিগ্রিও না থাকে, আপনার ফ্যামিলি কারো বিজনেস চলতেছে, আপনি সেখানে বুকে বের এসে জয়েন করতে পারেন, দেন আপনি ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো হোয়াট ম্যাটার্স ইজ এক্সপেরিয়েন্স। বুঝতে পারছেন? আপনার এক্সপেরিয়েন্স, আপনার প্র্যাকটিক্যাল সেই নলেজটা আছে কিনা, হাতে কলমে কাজটা পারেন কিনা, দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স। ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই। সে হয়তো একটু করে মেনশনও করছিল যে আমার সাথে তার ইন্টারভিউতে সে ছিল, ওই ওদের ফার্মে যখন আমি কাজ করতে গেছিলাম আর কি, আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে। তো সেখানে ওরা যেটা করছিল, আমি যে এমবিএ করছি, আমি যখন বলছি আই এম এন এমবিএ, তখন তারা আকাশ থেকে পড়ছে। বুঝছেন? এমবিএটাকে ওরা অনেক ভ্যালু দেয়, বিশ্বাস করবেন কিনা জানেন, অনেক ভ্যালু দেয়। এমবিএ, তুমি এমবিএ করছো, এরকম একটা অবস্থা। আপনাকে আজকে হয়তো উনি শুরুর দিকে এটাও বলছে যে মাস্টার্স করলে সেটা আরো বড় বিষয়, বাট মানে জেনারেলি সেখানে ব্যাচেলর করাটাই অনেক। যে ব্যাচেলর করে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট একজন আসছে আমাদের কাছে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ করতে, সো ইটস হিউজ থিং ফর দেম। সো সেখানে আসলে ডিগ্রি নিয়ে কোনো আলাপই হয় নাই। আমি জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বলছিলাম যে আমি এই করছি। ওরা যেটা চাইছিল সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি তারা আমার অ্যাকাউন্টিং নলেজটা চেক করছে, আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আমি কিছু আমাকে ফিকশনাল কিছু দিছে, হিস্ট্রি দিছে যে এবার বলো যে এটার আসলে কোনটার এন্ট্রি কিরকম হবে, কোথায় কিভাবে এটাকে আমি ট্রানজাকশন ক্যাটাগরাইজেশন করব, বা এই সিচুয়েশনে তুমি কি জার্নাল দিবা, এই সিচুয়েশনে তুমি অ্যাকাউন্টসকে কিভাবে মেনটেন করবা। দিজ আর দ্য কোয়েশ্চেনস দ্যাট দে আস্কড। এর বাইরে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তারা আমাকে জাস্ট বলছে তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো, সাপোজ তোমার এরকম একটা সিচুয়েশন, তোমার ভেন্ডর তোমাকে রেসপন্স করতেছে না বা কোনো একটা বিল তুমি রেকর্ড করতে পারতেছো না, হোয়াট মেইল উইড ইউ রাইট, মেইলটা আমাকে লিখে দেখো। আমি তাদেরকে ইনস্ট্যান্ট
প্রায় বোধহয় আধা পেজের একটা মেইল লিখে দেখাইতে হয়েছিল তাদেরকে যে আমি কি রেসপন্স করব। সো তারা কি চেক করছে আমার প্রফেশনালিজমটা কেমন, আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি যখন আমি কাউকে কোনো একটা কোয়েরি পাঠাচ্ছি, বা কোনো একটা আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে আমার এই বিলটা পেইড হয় নাই, বা ওই বিলটা আমার পেন্ডিং রয়ে গেছে, বা এই যে একটা লেজার আমি দেখতেছি এটার ঘটনাটা কি। এই যে কোয়েরিটা, এই কোয়েশ্চেনটা আমরা সবাই করতে পারবো, কিন্তু বাট প্রফেশনালি কয়জন করতে পারবো, দ্যাট মেক্স আস দ্য ডিফারেন্স। যে আপনি আসলে কিভাবে কমিউনিকেট করতেছেন আপনার ক্লায়েন্টের সাথেও, সেটাও কিন্তু একটা ম্যাটার করে, রাইট? তো এই জিনিসটা তারা চেক করছিল, এই ধরনের তারা অনেক রকম টেকনিক্যাল জিনিস চেক করছিল। বাট আমি কত ডিগ্রিতে, মানে কি আমি ডিগ্রি অ্যাচিভ করছি, আমার রেজাল্ট কি, আমি সিজিপিএ কত পাইছি, এগুলো নিয়ে তারা কোনো কোয়েশ্চেন করে না, এবং এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কেউ করেও না। আমি এখন অনেক ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে করতে আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে যে তাদের যারা টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করে, অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান বলো ওদেরকে, যেটাকে আসলে বুক কিপারের একটা সিনোনিম, অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় ইউকে তে, ইউএসএ তে বুক কিপার ওয়ার্ডটা বেশি ইউজ হয়। যাই হোক, তো অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান হিসেবে যারা কাজ করেন, তারা, আমি ম্যাক্সিমামকেই দেখছি তাদের কোনো অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডই নাই। তারা জাস্ট গাইতে গাইতে গায়েন বলে না, গাইতে গাইতে গায়েন, তারা কাজ করতে করতে শিখে গেছে। তাদেরকে বসায় দিয়েছে, ঠিক আছে তুমি এই কাজটা করো। ওদের কাছে মানে টেকনিশিয়ান লেভেলের কাজগুলো তেমন হিউজ কোনো কাজ না আসলে। ও বারবার খেয়াল করেন, আপনারা যদি রিমেম্বার করতে পারেন, যে ও বারবার কিন্তু ডেবিট ক্রেডিটের কথা বলতেছিল। ঠিক মতো ডেবিট এবং ক্রেডিট করতে পারলে ইউ আর হাফ ডান, ঠিক আছে? এবং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রুথ। অ্যাকাউন্টিং ডিপেন্ডস অন ডেবিট এন্ড ক্রেডিট। আপনি যদি ডেবিট ক্রেডিট বুঝেন ভাই, আপনার জন্য আসলে সৌদ তোলা মিনার তোলা এটার উপর কোনো ব্যাপারই না, আপনার বেস স্ট্রং আছে। সো আপনাকে বারবার ওরা ওইদিকে ফোকাস করতেছে, কারণ কি জানেন, পচাশামকে পা কাটা, বোঝেন? আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যাকাউন্টেন্ট পচাশামকে পা কাটে। ওরা দেখা যায় কি ওই বেসিকে গিয়ে ভুলটা করে, এই কারণে দেখা যায় কি বারবার বলে কি ব্যাক টু বেসিক্স। আপনারা বুঝেন যে ডেবিট ক্রেডিট ঠিক মতো এটা কোনটা কোথায় হবে সেটা বুঝলে কিন্তু বাকিটা অলরেডি তৈরি করা যায়। এবং সেখান থেকে যেটা বলতেছে উনি, যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আপনার বুক কিপিং এর বেসিক নলেজটা থাকলে ইটস এনাফ। উনি কি বলছে, এখানে যারা আছি সবাই কিন্তু মোটামুটি অ্যাকাউন্টিং আমরা পড়াশোনা করছি, বলছে ইউ আর ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড। আমরা ইভেন ইউএস, আমাদের কম্পিটিটর যারা আছে ইউএস এও তো অনেক রিমোট জব করতেছে না? ওরাও তো আমাদের এক প্রকার কম্পিটিটর, রাইট? ওদের থেকে আমরা এক ধাপ এগিয়ে আছি বিকজ উই হ্যাভ এ ব্যাচেলর বা উই হ্যাভ সাম সর্ট অফ ডিগ্রিজ ইন অ্যাকাউন্টিং। এটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক আগায় দিচ্ছে, বুঝতে পারতেছেন? সো এই জায়গাটা উনি ফোকাস করতে, এবং আমি মনে করি এটা আপনাদের কিন্তু একে ফোকাস করা উচিত। এবং তিনি যেটা বলতেছিলেন যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা বারবার বলতেছিলেন। সো প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা আসলে আপনি কোথাও জব করে করেন বা আপনার কোনো বড় ভাই থেকে শিখে করেন, ডাজন্ট ম্যাটার, আপনি জানেন কিনা জিনিসটা, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আপনার ডিগ্রি বলেন বা যেটা বলেন, আপনাকে সার্টেন হয়তো আপনাকে কিছু একটা ইন্টারভিউ বোর্ড পর্যন্ত নিয়ে যাবে, বাট সেখানে গিয়ে আপনাকে প্রুফ তো করতে হবে নিজেকে যে আপনি সেটা পারেন। তো সেই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। সে আপনাকে ডিগ্রি কোথায় কোন আমি একটা লাইসেন্স পাইলাম, সেটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্টিংটা ঠিক মতো বোঝেন কিনা, এবং আপনি অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্ট ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারার মতো আপনার ওই ক্যাপাসিটি আছে কিনা, দ্যাট মেক্স দ্য মোস্ট ডিফারেন্স। এটা গেল একটা। আরেকটা যেটা আমি দেখলাম সেটা হচ্ছে যে প্রোঅ্যাক্টিভ হওয়ার কথাটা থেকে উনি একটা শব্দ ইউজ করছেন যে স্পঞ্জের মতো হতে হবে। আপনাকে হতে হবে স্পঞ্জের মতো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাবজর্ব এভরিথিং। আমার খুব মজা লাগছে এক্সাম্পলটা। আপনাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে, সেটা আসলে দুইটা কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভ এবং অ্যাবজর্ব করা দুইটা কিন্তু কাছাকাছি। সেটা কিরকম, আপনি ধরেন একটা জিনিস শিখতে যাচ্ছেন, আমাদের কি হয়, আমাদের অ্যাবাকাসের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, আমাদের একাডেমিতে অনেকেই আসে কোর্স করতে, যে ভাই কোর্স করতে আসাকে কি বলে, এই কোর্স করে আমি ইনকাম করতে পারবো কিনা, এই কোর্স করে আমি কয় টাকা কামাইতে পারবো। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে এই কোর্স করে আমি কত ডলার কামাইতে পারবো, যেন আমি একটা লিস্ট নিয়ে বসে আছি যে ভাই আপনি কোর্স করলে অমুক জন $500 কামাইতে পারবে, তমুক জন $750 কামাইতে পারবে, এরকম লিস্ট আমার কাছে নাই। এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপর, আপনি কতটুকু অ্যাবজর্ব করতে পারতেছেন। আপনি যদি অ্যাবজর্ব করতে পারেন ঠিক মতো, আপনার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না, আপনি নিজেকে ডেভেলপ করা, কিন্তু অ্যাবজর্ব তো করতে হবে, এবং সেটা কেউ করে না। ম্যাক্সিমামই দেখছি, কেন আমাদের ম্যাক্সিমামে দেখা যায় কি, মানে হাল ছেড়ে দেয়। আবার আমাদের জাহেদ ভাই আছেন, কন্টিনিউয়াস ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করে করে তাদেরকে ক্লাসে আনতে হয়, রাইট? সো কেন সেটা, বিকজ আমাদের অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা কম, ঠিক আছে? ওই অ্যাবজর্বটা আপনাকে থাকতে হবে, আপনার থেকে কিন হতে হবে যে আমি শিখবই, একটা জিনিস আমি শিখবো। এখানে আমরা যেটা করি, আমাদের অ্যাবাকাস একাডেমিতে আমরা যেটা করি, আমরা আসলে কোনো রকম এখানে অঙ্ক করাই না, আমরা অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিয়েন্স আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে করে আপনাকে যখন কোনো ওই ধরনের একটা ইন্টারভিউতে বসা দিব, আপনি যাতে পিছায় আসতে না পারেন। আমি আমি আপনাদেরকে এখন জাস্ট, দিস ইজ মাই ওয়ার্ড, আপনারা যদি আমাদের ট্রেনি যারা আছেন এখানে আজকে উপস্থিত, তারা যদি আমাদের ট্রেনিংটা যদি অ্যাবজর্ব করতে পারেন লাইক এ স্পঞ্জ, আপনাকে যদি যে কোনো এই ধরনের একটা আমি একটা ইন্টারভিউতে বসা দিয়ে আপনি হায়ার্ড হয়ে আসবেন, এটা আমি কনফিডেন্ট। কারণ কি, কারণ যে কোয়েশ্চেন গুলো তারা করবে ওগুলো খুবই শ্যালো লেভেলের কোয়েশ্চেন, আপনাদেরকে এর চেয়ে অনেক হায়ার এন্ডিং আমরা, হায়ার লেভেলে আমরা ট্রেন আপ করি। আপনার ট্যাক্সের এক্সাম্পলটাই ধরেন,
উনি বলছে ওনার নিজের ফার্মে ট্যাক্সেশনের কাজ করে না ভাই, মানে বিকজ ট্যাক্সেশন ইজ সামথিং এলস, ওটা আসলে ট্যাক্স লয়ার এবং সিপিএ দের কাজ, ওদের কাজ না, অ্যাকাউন্টেন্টদের কাজ না। সো যেটা আমরা আমাদের কোর্সে আমাদের প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা ট্যাক্সেশনটাও শেখাই। এটা কেন বলতেছি, বিকজ আমরা আপনাদেরকে কঠিন জিনিসটা আগে দেখাই দিচ্ছি যাতে সহজ জিনিস আপনারা আটকায় না যান। এই জন্য আমরা বারবার ফোকাস করি হচ্ছে বেসিকের উপর, আমরা ওই সফটওয়্যারের উপর আপনাদেরকে ফোকাস করতে কখনোই চাই না। সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য, অ্যাকাউন্টিংটা শেখানোর জন্য, কিন্তু আপনার বেসিকটা বুঝতে হবে সফটওয়্যারটা কি। এবং উনি কিন্তু এটা বলছেন যেটা একটা নেভার এন্ডিং প্রসেস অফ লার্নিং, আপনাকে রেগুলার শিখতে হবে। আপনি আজকে এক কোম্পানিতে কাজ করতেছেন, ওরা হয়তো bill.com ইউজ করে, কালকে আরেক জায়গায় যাবেন তারা milio.com ইউজ করবে, পরশুদিন যেখানে যাবেন সে কুইকবুকস ইউজ করে, তারপরের দিন যেখানে যাবেন সে জিরো ইউজ করে। সো আপনার তো আসলে শেখার কোনো শেষ নাই। সো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাবজর্পশন পাওয়ারটা বাড়াতে হবে, আর এক্স্যাক্টলি বুঝতে হবে যে আপনাকে কি ওয়েতে শিখতে হবে। ওই ওয়েটা দেখানোর জন্য আমরা কুইকবুক জিরো ওয়েভ এগুলো ইউজ করি আপনাদেরকে, যাতে বুঝতে পারেন যে আসলে লার্নিং মেথডটা কি, প্রসেসটা কি। তাহলে হবে কি আপনি যখন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যাবেন তখন আপনার জন্য নতুন কোনো সফটওয়্যার অ্যাবজর্ব করা আপনার জন্য কোনো ব্যাপারই হবে না। এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটা আমি ফোকাস করতে চাচ্ছি এখানে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যে কমিউনিকেশন আপনাদেরকে, আমি জানি না আপনারা কতটুকু সেটা ধরতে পারছেন, সে কিন্তু কমিউনিকেশনের উপর একটা ভালো ফোকাস দিছে যে আপনাকে কিন্তু ওয়েল কমিউনিকেটিভ হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কি, এবং এই এক্সপেরিয়েন্স হয়তো সে আজকে শেয়ার করে না, বাট আমার সাথে পার্সোনালি করছে, যে একটা সার্টেন দেশের একটা সার্টেন ফ্রিল্যান্সারের সাথে কাজ করছিল সে, বাট সে কিছুই বুঝতো না সে কি বলতে চাচ্ছে, তো যার ফলে কাজটা কন্টিনিউ করতে পারে নাই। সো এটা কিন্তু একটা বিশাল ইস্যু, আপনাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, আপনাদের কমিউনিকেশনটা ভালো হতে হবে। আপনাকে আমেরিকানদের মতো কথা বলতে হবে না, আপনাকে স্টাইল করে ইংলিশ বলতে হবে না, বাট আপনাকে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবেন গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট ইংলিশ বলার জন্য, যাতে সে বুঝতে পারে। এবং সে কিন্তু রিটেন ফর্মের উপর জোর দিছে। ওয়াই? ওর সাথে আমার হয়তো উইকলি একদিন দুদিন মিটিং হয়, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা দেখা যায় কি স্ল্যাকে চ্যাট করি। সো আমাদের যে নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি কি লিখতেছি সেটা সে বুঝতেছে কিনা, এটা কিন্তু একটা বিশাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার আছে। সো আপনাদেরকে রিটেন কমিউনিকেশনটাতেও আপনাদের ভালো স্ট্রং হওয়া দরকার, অ্যাজ ওয়েল এস ইউর এক্সপার্ট ইন হিয়ারিং। সো লিসেনিংটা যেমন আপনার ভালো, তেমনি আপনার ভার্বালটা যদি আপনার তেমন এক্সপার্ট নাও হয়, চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট গ্রামাটিক্যাল এরর ফ্রি কথা বলার জন্য, সেটা আপনি সিম্পল ওয়ার্ডিং ইউজ করেন, বাট কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা, ফাইবার মার্কেট প্লেস, আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেস নিয়ে তার ওনার কোনো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু নাই, বাট দ্য থিং ইজ আমরা যেটা বারবার বলি আপনাদেরকে ফোকাস করতে হবে রিমোট অ্যাকাউন্টেন্সিতে। কারণ আপনাকে উনি একটা কিন্তু আপনাদেরকে এক্সপ্লেনেশন দিছে যে কেন উনি পার্সোনালি ফ্রিল্যান্সিং থেকে রিমোট ওয়ার্কিংটা বেশি চুজ করেন। বিকজ ফ্রিল্যান্সিং যখন আপনি করবেন তখন আপনার ক্লায়েন্টের সাথে তেমন কোনো একটা রিলেশন হয় না, মানে আপনার ক্লায়েন্টের কোনো কিন্তু ওই ধরনের অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার নাই। কিন্তু যখন আপনি রিমোট জব করবেন তখন কিন্তু আপনি এক ধরনের রিমোট কনসালটেন্ট একটা কোম্পানির। সো সেই কোম্পানির একটা স্ট্রাকচার থাকবে, সে কোম্পানির একটা আমরা যেটাকে এসওপি বলি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার যেটা বলি, একটা এসওপি থাকে। আপনি যখন জয়েন করে আপনাকে এসওপি ধরাই দিবে, তখন আপনি আসলে একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে কাজ করে একটা মজা পাবেন। কিন্তু যখন ফ্রিল্যান্স কাজ করবেন তখন আসলে ওই ধরনের মজাটাও পাবেন না, এক ধরনের আহ, আহ, কি বলবো, ল্যাক অফ প্রফেশনালিজম থাকে। বিকজ বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্ট বিভিন্ন রকম কাজ এসে নিয়ে যায় ওয়ান অফ সার্ভিস। সো ফ্রিল্যান্সিং ইজ ভেরি মাচ ওয়েলকামড, বাট আপনাদেরকে টার্গেট করতে হবে অ্যাজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনাদের উচিত আপনাদের রিমোট ওয়ার্কিং এর দিকে মনোযোগ দেওয়া, এবং সেজন্য নিজেদেরকে বিল্ড আপ করা, এবং আপনাদের নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্স বলেন, নিজেদেরকে সেলিং করার ক্যাপাসিটি বলেন, সবকিছু আপনাদের প্রয়োজন হচ্ছে আপনাদের রিমোট জবের পিছনে আপনাদের সময় দেওয়া উচিত, এবং কন্টিনিউয়াস সার্চিং করা উচিত। আমরা অনেকবার গ্রুপে এগুলো নিয়ে আলাপ করছি যে আমাদের ইন্ডিড.কম আছে, আমাদের লিঙ্কডইন আছে, ইভেন আপওয়ার্কেও কিন্তু রিমোট জবের পোস্টিংও হয়, রাইট? সো আপনাদের চেষ্টা করা উচিত ওইভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করা। বাট অ্যাপ্লাই করলেন এটাই তো সবকিছু না, এই যে অ্যাপ্লাই করে যে আপনাকে প্রুফ করা লাগবে নিজেকে, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে কনফার্ম করতে হবে। আপনাদের ওয়েল ট্রেন্ড আপ হতে হবে, আপনাদের বেসিকটা স্ট্রং থাকতে হবে, কিভাবে ইউএসএ ইউকে ক্লায়েন্টদের ডাটা নিয়ে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন। উনি বললো না যে আপনাদেরকে অনেক সময় ইন্টারভিউতে ব্যালেন্স শিট দিয়ে দেয়, একটু অ্যানালাইজ করে বলেন তো ওখানে কি হচ্ছে। তো এটা যদি আপনি প্র্যাকটিক্যালি যদি না দেখেন, না নিজে নিজে যদি অ্যানালাইসিস কখনো না করে থাকেন, আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে জিনিসটা। আপনি হয়তো পারবেন না, আমি সেটা বলবো না, এখানে সবাই অ্যাকাউন্টিং এ গ্রাজুয়েট, পারবে না এরকম কেউ নাই এখানে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনাকে ধরাই দিব, আমাদের এখানে দেখবেন অনেকের এখানে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ইন্টারভিউতে গিয়ে আমরা নার্ভাস হয়ে যাই, বাট আমি যখন ওয়েল ট্রেন্ড আপ হবো তখন কিন্তু আমার নার্ভাসনেসের সুযোগটা নাই, বিকজ আমি এই জিনিসটা আমি আগে দেখে আসছি, করে আসছি। সো এটাই আপনারা যখন আরেকটা বিষয় যেটা উনি বললেন যে আপনারা যখন চিন্তা করবেন যে আমি ইউএস মার্কেটে কাজ করবো, আপনাকে কিন্তু ওইভাবে নিজেকে
গড়ে তুলতে হবে, আপনার টাইমের ফ্লেক্সিবিলিটিটা চিন্তা করতে হবে। আপনাকে অবভিয়াসলি রাতের বেলা কাজ করা ছাড়া তো গতি নেই, হ্যাঁ। হয়তো আপনাকে অ্যাটলিস্ট 2টা-3টা পর্যন্ত আপনাকে জেগে থাকতেই হবে, বিকজ সেখানে তখন দিন। আপনি যদি পার্ট টাইম কাজ করেন তাহলে আপনি হয়তো 3টা-4টা পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট আপনাকে কাজ করা লাগবে। তো নিজেকে মেন্টালি, ফিজিক্যালি বলেন, মেন্টালি বলেন, এবং আপনার ফ্যামিলিয়াল যে ইস্যু আছে সবকিছু কভার আপ করে আপনাকে ওই জায়গায় নিজেকে প্রস্তুতটা রাখতে হবে। পাশাপাশি যেগুলো টেকনিক্যাল বা টেকনোলজিক্যাল কথা উনি বললেন, যে ধরেন আপনার ইন্টারনেট ইস্যু থাকতে পারে, পিসি ইস্যু থাকতে পারে, আপনার কমিউনিকেশন ইস্যু থাকতে পারে। আপনি লগ ইন করবেন না, সেটা আপনাকে ওয়েল ভার্বাল ওয়েতে আপনাকে সেটা কমিউনিকেট করতে হবে যে আপনি কখন অ্যাভেলেবল থাকবেন, কখন থাকবেন না। এই ধরনের যে প্রফেশনাল ইস্যুগুলো, সেগুলো আপনাদের মধ্যে ডেভেলপ করতে হবে। তো এটা আসলে কেউ কাউকে শিখাই দিতে পারে না অনেস্টলি, এটা আপনাকে নিজ থেকে ডেভেলপ করতে হবে। এবং ওই যে আমি বারবার বলছি, আমার খুব ভালো লাগছে এক্সাম্পলটা, স্পঞ্জ। আমাদের স্পঞ্জ হতে হবে, স্পঞ্জের মতো করে অ্যাবজর্ব করতে হবে। তো এইটা আমাদের মনে হয় আজকের আমাদের কি টেক ওয়ে হওয়া উচিত। শিবলি ভাই, আপনি কি অবজার্ভ করলেন বলেন, আজকে কি মনে হয়? থ্যাংক ইউ সাকিব। যেটা বলছিলাম, আমরা সবসময় যেটা বলি ব্যাক টু বেসিক্স আর কি। হ্যাঁ, আজকে খেয়াল করে দেখবা তোমার সাথে যেটা লাস্ট ইন্টারভিউ হয়েছিল ওনার, সেখানে কিন্তু কুইকবুক রিলেটেড কোনো কোশ্চেন ছিল না। হ্যাঁ, তো আমি যদি ভুল না করি, তোমার প্রিপারেশন ছিল কুইকবুক নিয়ে, অনেকটা কনসার্ন ছিল কুইকবুক দেখতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু তারা কুইকবুকের কোনো অপশনই তারা জিজ্ঞেস করে নাই। কারণ ভাই, যারা কোয়ালিটি জব চায়, কোয়ালিটি ডেলিভারি চায়, তারা চায় আপনি কমিউনিকেট করতে পারেন। কমিউনিকেট মানে কি, উনি যা বলছে তা আপনি বুঝেন কিনা, আপনি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ওনাকে বোঝাতে পারেন কিনা, এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল। এবং রিটেন এবং ভার্বাল ফর্মে সেটা সাকিবের মধ্যে ছিল। সে সেটা কি, ওইটাতে সে কি করে ক্লিক করেছে। দেন বেসিক অ্যাকাউন্টিং স্কিলটা সে যাচাই করে দেখেছে। সে বেসিক অ্যাকাউন্টিং সিচুয়েশন গুলো দিয়ে এই সিচুয়েশন গুলো অ্যানালাইজ করতে পারে কিনা, একটা ট্রানজাকশনকে অ্যাড্রেস করতে পারে কিনা, সেটা কিভাবে কোডিং করবো। উনি বলেছে একটা ট্রানজাকশন কিভাবে আমরা কোডিং করব, এটাকে কোথায় ইম্প্যাক্ট ফেলবে, এটা আমি বুঝি কিনা। হোয়াট এভার সফটওয়্যার আর ইউ ইউজিং, কুইকবুকস অর জিরো। হ্যাঁ, কারণ কন্টিনিউয়াস এই সফটওয়্যার গুলো আপনি দেখেন, কুইকবুক থেকে যদি 1 বছর ডিটাচ থাকেন, 1 বছর পর গিয়ে আপনি কুইকবুকস কোনো কিছু চিনবেন না, আপনি নেভিগেটই করতে পারবেন না, কারণ সবগুলো ওরা ফিচার গুলো কন্টিনিউয়াস আপডেট করতে থাকে। সো উনি কি বলেছেন, আপনি কন্টিনিউয়াস নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে। এবং তারাও এটা এক্সপেক্ট করে না যে আপনি ভাই মাস্টার্স, আমার যে মাস্টার্স, আপনি মাস্টার একটা জিনিসে মাস্টার চাই না। সে চায় আপনি তার ইনস্ট্রাকশনটা বোঝেন। সে যতটুকু বলেছে, যখন আমরা সবসময় বলি রিমোট জবের কথা, সে যতটুকু বলেছে অতটুকু কাজ করেন। এরপর ফার্দার ওনারাও বলছে কি, কন্টিনিউয়াস আমরা স্ট্রাগল করি, নতুন সিচুয়েশনে স্ট্রাগল করি। স্ট্রাগল করা মানে কি, ওনাকে থেমে যায় না, ওনারা আবার রিসার্চ করে। এবং উনি বলেছেন কি, আপনি আপনার জন্য একটা নিজস্ব একটা সময় রাখবেন, যে সময়টা আপনি রিসার্চ করবেন, নতুন বিষয় জানার চেষ্টা করবেন। এই বিষয়গুলো আপনার জোর দিতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল কমিউনিকেশন স্কিল, আমি বিলিভ করি আসলে আমরা ওদের মতো মুখ নাক বেকায় কথা বলার দরকার নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যেটা বোঝাতে যাচ্ছেন সেটা যেন উনি বুঝতে পারেন। এবং উনি যা বলছেন, আসলে আমার লিসেনিং স্কিলটা, আমার যেটা মনে হয়, আমি নিজেও ভাই এত ভালো না ইংলিশে, কিন্তু আমি যেটা মনে করি আমার কমিউনিকেশনের জন্য কতটুকু দরকার, উনি যা বলছেন ওনার অ্যাকসেন্টটা, ওনার লোকাল অ্যাকসেন্ট আমি বুঝি কিনা। কারণ উনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, বারবার যে আমি সরি সরি জিজ্ঞেস করতে থাকি, তাহলে কিন্তু একটা সময় সে চিন্তা করবে আমার সাথে আজকে কথা বলতেই তো অনেক সময় চলে যায়, কাজ কখন করবো। হ্যাঁ, যেন এটা না হয়, নাম্বার 1। সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা প্রফেশনাল ইস্যুর কথা উনি বলেছেন, যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা যখন এখন ন্যাচারাল হয়ে গেছে কোভিড পরবর্তী সময়ে, বা চেঞ্জিং সিচুয়েশনে, ওয়ার্ল্ডের যে ক্লাইমেট চেঞ্জটা হচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে আসলে একটা রিমোট, একটা একটা ফিজিক্যাল অফিস নিয়ে, অফিস রেন্ট অনেক বেড়ে গেছে, উনি একটা কথা বলেছেন। সো কোনো কোম্পানিগুলো চায় না কিন্তু আমি একটা স্পেস নিবো, এই স্পেসে আমার লোকজন আসবে, এসে কাজ করবে, সন্ধ্যার সময় চলে যাবে। তার চেয়ে বরং ওরাও কিন্তু টোটালি রিমোটলি কাজ করে, সবাই কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বড় একটা অর্গানাইজেশন চালায়, তাদের বিশাল ক্লায়েন্ট বেস, কিন্তু তারা সবাই রিমোটলি কাজ করছে। এবং 100% সেটা কি, আমাদের দেশে একটা ফিজিক্যাল অর্গানাইজেশনের চেয়ে অনেক বেশি এফিসিয়েন্টলি তারা এবং ইফেক্টিভলি কাজ হচ্ছে তাদের। হ্যাঁ, সো রিমোট ওয়ার্কিং ক্ষেত্রে জানতে হবে কি, মনে করি আমি আজকে আমার বাসায় আমার 4-5 জন গেস্ট আছে, আমি ডেফিনেটলি আজকে 10:15 বাজে আমরা বাসায় আছি। সো এখন আমার বাসায় গেস্ট আসলো, আমি যে এখন হেডফোনটা ফেলে উঠে যাই, আমার গেস্ট আসছে বলে, এখন আপনারা 60টা মানুষ এখানে ঢুকে বসে আছেন, আপনারা কি বলবেন? উনি আমাদেরকে ফেলে কোথায় চলে গেল, গেস্ট আসছে। তো এটা হচ্ছে প্রফেশনালিজম। আপনি জানেন আপনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন, এটা আপনার অফিস। এখন এখানে যেই আসুক না কেন, আপনি যখন অফিসে থাকতেন আপনি হয়তো ফোনও রিসিভ করতেন না বাসার। তো আপনার থেকে চিন্তা করতে হবে না, আমি যে একটা স্পেসিফিক রুমে আছি, আমার রুমটা লক থাকবে, আমার এই স্পেসিফিক এই সময় পর্যন্ত আমি কি করব না, কাউকে রেসপন্স করব না। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর সবচেয়ে বড়, আমি বারবার যেটা বলবো, কুইকবুক
জেনে লাভ নাই, কালকে ফেসবুক চলে আসবে, জেরো মুখস্থ করে লাভ নাই, ওয়েব মুখস্থ করে লাভ নাই। ব্যাক টু বেসিক অ্যাকাউন্টিং শেখার চেষ্টা করেন, অ্যাকাউন্টিং বোঝার চেষ্টা করেন, অ্যাকাউন্টিং এর লজিকটা বোঝার চেষ্টা করেন, অ্যাকাউন্টিংটা এনজয় করার চেষ্টা করেন। সো সাকিব যেটা বললো, আমরা আসলে এই তিনটা সফটওয়্যার কোনো একটা কিছু দেখাতে হবে, খাতায় তো লিখে দেখাতে হবে অথবা এক্সেলে করে দেখাতে হবে, তাই না? জাস্ট দেখানোর একটা মাধ্যম হচ্ছে এই সফটওয়্যার গুলো, কুইকবুক, জেরো, ওয়েব, এগুলো আমরা এগুলোর মাধ্যমে টোটাল প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং দেখানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সো এইটাই হচ্ছে আমার আমার কথা, যে আমাদের ইমদাদ ভাইয়ের মধ্যে সবাই যে টেক অ্যাওয়েটা নিতে পারেন, আসলে ওনার যে অ্যাডভাইস গুলো নিতে পারেন। সো আমাদের আসলে প্ল্যানিং আছে, আমরা সামনে আরো অনেক আমাদের অন্য ক্লায়েন্টদেরকেও স্লোলি আনবো, তারা কি বলে আপনার সাথে, জাস্ট ক্লায়েন্ট কি চায় ভাই, আমরা বারবার বলি আমরা আপনাদেরকে জব দিব না, আমাদের কোনো ওয়েবসাইটে আপনাদের নামে লিস্ট দিব না। হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে আপনাদের জন্য মার্কেটিং করা সম্ভব না, কারণ যেটা সত্য না, যেটা সম্ভব না, সেটা করার কোনো ইচ্ছা বা আমাদের দরকার নাই। হ্যাঁ, আমরা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম, আমরা কাজ করে, দ্যাটস এনাফ। আমরা ট্রেনিং উইং আমাদের আলাদা বিজনেস, এখানে আমাদের কোয়ালিটি দেখেই লোকজন আসবে, শিখতে আসবে, আমরা যা জানি তা ডেলিভার করার চেষ্টা করবো, ভ্যালু ডেলিভারি। এখানে আমাদের কোনো আননেসেসারি মার্কেটিং করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের থেকে যারা ট্রেনিং করে দেয় তাদের মুখের কথায় আমাদের এখানে ট্রেনিং করতে আসে। এবং এটাও বললে, গতকালকে আমার একজনের সাথে কথা হচ্ছে, ভাই আমি ইনকাম করতে পারবো, ভাই আমার ইনকাম করার গ্যারান্টি নাই, আপনি পারবেন না। 2% এখানে হচ্ছে কি সাকসেস রেট। এখানে আপনার হয়ে কোনো মার্কেট, আপনারা অনেক অর্গানাইজেশন মার্কেটিং করে দেয় না, ভাই আমার জন্য মার্কেটিং করা সম্ভব না। ভাই দেখেন, ইসরায়েলে একটা বড় কোম্পানি আছে, কি কোম্পানির নাম কি কেউ বলতে পারেন? ইসরায়েলে একটা বড় মার্কেটিং কোম্পানি আছে, ফাইবার, তাই না? ভালো কোম্পানি, তাই তো? বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লোকজন ওখানে কাজ করে। সো ফাইবারে ভাই আপনি অ্যাকাউন্ট খুলে কাজ পেতে যদি 1 বছর লাগে, আপনি আমার অখ্যাত একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে আমি আপনার মার্কেটিং করলাম, কোনটার সুযোগ বেশি বলেন তো কাজ পাওয়ার? ফাইবারে বেশি নাকি আমার ওয়েবসাইটে বেশি, ট্রেনিং এর ওয়েবসাইটে? সো এই জিনিসগুলো অনেক সময় ভাই মানে শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যটা উন্মোচন করা উচিত। আমরা অনেস্ট কথা বলি, আমরা অনেস্ট ভ্যালু ডেলিভারি দিই, দ্যাটস ওয়াই আমরা অনেস্ট কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করি। এখানে সবাই অ্যাডাল্ট কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করি এবং অনেস্ট কমিউনিকেশন চেষ্টা করি। কেউ কারো পক্ষে মার্কেটিং করবে না ভাই, দেয়ার ইজ নাথিং লাইক এ ফ্রিল্যান্স বলে কিছু নাই ভাই। এখন আপনার কঠিন বিশ্বের সাথে পরিচিত হবে আপনাকে, আপনার জবটা আপনাকে নিতে হবে। আমরা কি দিব আপনাকে? আপনি আমাদেরকে টাকা দিবেন, আমরা আমাদের স্কিলটা আপনাদের মধ্যে শিফট করব। এই স্কিলটা আপনি প্রুভ করবেন আপনার ক্লায়েন্টের কাছে, প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্টের কাছে, ঠিক আছে? সো এই যে আউটসাইড মার্কেট প্লেস, বারবার আমরা বলি আউটসাইড মার্কেট প্লেসের কাজগুলো কিভাবে পেতে হয় সেটা নিয়ে আমাদের আলাদা একটা সেশন আছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এটাও সত্য, একটা সেশনে আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব না। এবং আবার এটাও সত্য, আকালম্যানকে নিয়ে ইশারায় কাফি হ্যাঁ একটা কথা আছে, যার বুদ্ধি আছে, যার ওই যে এগারনেসটা আছে, উনি যেটা বললো আপনার থেকে খিদে থাকতে হবে, হাঙ্গার থাকতে হবে। আপনার যে হাঙ্গার থাকে আপনি ভাই খুঁজে নিবেন কোথায় খাবার আছে, তাই না? সাফা মারোয়া দৌড়াদৌড়ি করবেনই, আপনার খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার হাঙ্গারই নাই, আপনি দৌড়াদৌড়ি করবেন না। তো আপনাকে ওয়ে দেখাইতে পারে, আপনি ওই পাহাড়ে উঠেন, ওই পাহাড়ে উঠেন, আমরা ওই ওয়েটা দেখাবো। আমরা আপনার জন্য কোনো মার্কেটিং করব না, আমাদের মার্কেটিং করা সম্ভব না, আমাদের নিজেদের মার্কেটিং আমরা করি, আমরা অন্য কারোর জন্য মার্কেটিং করি না। বাট আমরা অনেস্টলি, আমরা যতটুকু স্কিল আমাদের আছে, আমরা যে স্কিল ডেলিভার করে আর্ন করছি, ওই স্কিলটা আপনাদের মধ্যে শিফট করার চেষ্টা করি। সো আমি আর বেশি কিছু বলবো না, যেহেতু আজকে স্পেশাল ঘটনাটা ছিল আমাদের একটা ক্লায়েন্ট কি চাই সেটা বলার জন্য। সাকিব প্লিজ। আচ্ছা সাকিব, আমি একটু আমার টোটাল সেশনের 2টা সামারি করেছি আর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব আজকের। আপনাকে দেখা যাচ্ছে আমজাদ ভাই ভিডিও মধ্যে? আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি নাই, ওকে ঠিক আছে। তো 2টা জিনিসের উপর এখানে বেশি এমফাসাইজ করেছেন, একটা হচ্ছে আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে বেসিক নলেজটা আর কি। তো আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আরেকটা জিনিস আসছে যে খুরা যুক্তি, আমাদের বাঙালিদের কিন্তু খুরা যুক্তি দেওয়ার স্বভাবটা বেশি, ওটা কিন্তু থাকা যাবে না, ঠিক আছে? তো খুরা যুক্তি বলতে কিরকম, আমার ইন্টারনেট স্লো, আমার ল্যাপটপ কাজ করতেছে না, ভাই এগুলো প্রফেশনালিজমের মধ্যে পড়বে না। যেমন আজকে আমি একটা পোস্ট করেছি আমাদের কামিং ব্যাচের জন্য, কি কি জিনিস আমাকে আগে ভাগে জানতে হবে। যেমন ল্যাপটপ, তো আপনার একটা ল্যাপটপ আছে, অনলি ল্যাপটপটা অন করলেন, জুম অ্যাপ ওপেন করলেন, ওটা অটুকুতে হবে না, প্রোঅ্যাক্টিভনেস ওই জায়গায় থাকতে হবে, মিনিমাম ট্রাভেল শুটিংটাও আপনাকে আস্তে আস্তে দেখতে হবে। আর একটা হচ্ছে মনে করেন হেডফোন, যেমন আপনি যখন দিবেন হেডফোনের কনফিগারেশনের একটা ইস্যু আসবে, ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন, অত যদি কোনো ডিস্টার্ব করে, ওই মিনিমাম টাইমের ভিতরে আপনার হেডফোনের কনফিগারেশন, রাইট কনফিগারেশনটা আপনাকে জানতে হবে। যেমন আমিও প্রথম অনেক ফেস করেছি, কি আমার এটা হচ্ছে না কেন, পরে নিজের থেকে এটাকে ডেভেলপ করে নিতে হবে। আর একটা হচ্ছে ওয়াইফাই কানেকশন করলেন, কানেকশন নিয়ে নিলেন, ওয়াইফাই ডিস্টার্ব, লাইন ভাই ওয়াইফাই স্লো হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে, একটা লাইনের কারণ আছে, আর একটা হচ্ছে আপনারা কি কেউ জানেন আপনারা নিজস্ব ওয়াইফাই আইডিতে কখনো কি করছেন, মানে আপনি যখন ওয়াইফাই চালাবেন, ওয়াইফাই স্লো হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে
আপনারা যখন অনলাইন সেশনে বিভিন্ন সেশনে থাকবেন, ওয়াইফাইতে কিছু ক্যাচ ফাইল ক্রিয়েট হয়, জাঙ্ক ফাইল ক্রিয়েট হয়। আপনাকে মিনিমাম টাইমে গিয়ে ওয়াইফাইটাও ক্লিয়ার করতে হবে, অতটুকু আপনাকে জানতে হবে। আমি যদিও শর্টে একটা লিস্ট দিয়েছি। এরপর হচ্ছে জুম অ্যাপ, যেমন আজকে যেটা আমার সাকিব সেশন শুরু হওয়ার আগে কিন্তু প্রটোকলটা বলে দিয়েছে যে আমার জুন সেশনে যে ক্যাথরিনের সেশন আমাকে কি কি করতে হবে। তারপরও মাঝখানে হয়তো আনফরচুনেটলি একটা ইন্টারাপশন চলে আসছে, উনি কিন্তু আমার এই যে গেস্ট মাঝখানে কিন্তু উনি কিন্তু ইন্টারাপশন ফিল করেছে, ঠিক আছে। ওই জুম অ্যাপের ক্যালকুলেশনটা শর্টকাট কিটাও আপনাদের জানতে, যেমন আপনি যদি জানতেন হ্যাঁ যে কোনো সময় মানে ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি কিছু হতে পারে যে সামথিং না আপনি একটু অন্যদিকে বা পাশে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার বা সামথিং কোনো কারণে আপনি অপ্রস্তুত বা আনকনসাস ছিলেন, এটা যে একটা স্পেস বাটনটা ক্লিক করলে যে এটা মিউট হয়ে যাবে, ওই জিনিসটাও আপনাকে জানতে হবে, ঠিক আছে। আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলতেছি। এরপরে হচ্ছে মানে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ কিভাবে করে, গুগল অ্যাকাউন্ট, গুগল ড্রাইভ, গুগল ক্লাসরুম, তারপর সার্চ ইঞ্জিন কোনটা আপনি আপনার কাছে কোনটা পারফেক্ট, ওটাও কিভাবে কাজ করে, কিভাবে আপনি বুকমার্ক করবেন, কিভাবে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিজে সাজাবেন, ওটাও জানতে হবে। তারপর হচ্ছে গুগল ডক্স কি, জিশিট কি, এগুলো মিনিমাম জানতে হবে। আপনি যখন এই জগতে আসতেছেন, এখানে পেপাল, ট্রান্সফারওয়াইজ, অ্যামাজন, ইবে, এই টপিকস গুলো আসবে। আমি যখন প্রোঅ্যাক্টিভ হবো আগে ভাগে আমি একটা হিস্ট্রি জেনে নিব। এরপরে আছে মনে করেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি, সবচেয়ে রিনাউন্ড একজন ই কমার্স যেটা হচ্ছে শপিফাই কি, এগুলার ইনডেপথ কি, তার হিস্ট্রি কি, এগুলো জেনে নিতে হবে। এগুলো মূলত হচ্ছে আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আরেকটা হচ্ছে বেসিক নলেজ। ভাই আপনি আসছেন অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস দিতে, আপনার যদি অ্যাকাউন্টিং যে দুইটা ওয়ার্ড ডেবিট ক্রেডিট সম্পর্কে ক্লিয়ার কাট ধারণা না থাকে, আপনি কখনো ইন্টারভিউতে সাকসেস হতে পারবেন না। ক্লিয়ার কাট থাকতে হবে যে ডেবিট ক্রেডিটের যে ইনডেপথ এ টু জেড 360 অ্যাঙ্গেল নলেজটা রাখবে। এরপরে আসি, আমি বেশিক্ষণ টাইম দিব না, আজকের একটা আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বলি। যদিও আমার এখানে আছে মানে আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের মেবি ট্রেনি মুক্তাপা ছিলেন, মুক্তাপা আমাকে হয়তো দুপুরের দিকে ফোন করেছেন। উনি মনে করেন কনফিউজ হতে পারে, কনফিউজ, এটা স্বাভাবিক, বাট কন্টিনিউয়াস প্রসেস আপনাকে থাকতে হবে একটা, ওই যে এসওপি, একটা এসওপির কথা বলেছে, এসওপিটা আপনাকে ধারণা থাকতে হবে, অথবা এসওপি গ্যাপ থাকলে সেটা রেসপেক্টিভ যে ম্যানেজারিয়াল পজিশন আছে তাদের থেকে কানেক্ট করতে হবে। যেমন আপা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি এই কোয়েশ্চেনটা আপনাদের প্রতি রাখবো, যে কেউ আমাকে টু দি পয়েন্ট আনসারটা করবেন। মনে করেন উনি একটা বাইরের কোম্পানিতে কাজ করে, জোবক্স ইউজ করে, ঠিক আছে। এখন মনে করেন উনি একটা সাব অফিস ওপেন করেছে, এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ চলতেছে, ইনস্টলেশনের কাজ চলতেছে। এখন একটা অফিস, ছোট অফিস, সে একটা মনে করেন 1,500 টাকা দিয়ে একটা সিলিং ফ্যান কিনেছে। দেখে কেউ একজন বলেন তো এটা কি ট্রিটমেন্ট হবে, এবং ট্রিটমেন্টে যদি আপনার কনফিউশন থাকে আপনার এসওপি কি হবে, মানে আপনি পারফেক্ট, এই যে ও বললো যে আপনি একটা ট্রানজাকশন যে রেকর্ড করবেন, এটা কোন ইম্প্যাক্ট দিবেন, যে ব্যালেন্স শিট ইম্প্যাক্ট দিবেন নাকি ইনকাম স্টেটমেন্ট ইম্প্যাক্ট দিবেন, সবকিছু মিলে আপনি কি ডিসিশন নেবেন যদি একটা 1,500 টাকা দিয়ে একটা ফ্যান কিনে ইনস্টলেশন করেছে। কেউ একজন টু দি পয়েন্ট বলেন তো পারফেক্ট আনসার কোনটা হবে প্লিজ। এক্সপেন্স ডেবিট হবে, অফিস ইকুইপমেন্ট ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। ক্যাশ ক্রেডিট ওটা ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে। আমি ওইরকম আনসার চাচ্ছি না, আমি ব্যালেন্স শিট ইম্প্যাক্ট করব নাকি আমি ডেবিট ক্রেডিট জানি, প্রফিট সবাই এন্ড লস, এখানে প্রফিট এন্ড লস যাবে, ইনকাম আচ্ছা স্টেটমেন্টে যাবে। এটা কে বলেছেন, এটা প্রফিট মানে ইনকাম স্টেটমেন্ট ইম্প্যাক্ট দিবেন। আর হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আরেকটা কি বলবেন, এটা ব্যালেন্স শিটে ইমপ্যাক্ট হবে, ব্যালেন্স শিটে ব্যালেন্স শিট হবে, এটা অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট হবে, কিন্তু অফিসিয়াল নাম হচ্ছে অ্যাসেট। ওকে আমি দুইটা কোশ্চেন নিয়েছি, দুইটা কোশ্চেন, একটা হচ্ছে আমি ব্যালেন্স, একজন বলতেছেন ব্যালেন্স ইম্প্যাক্ট করবেন, একজন বলতেছেন ইনকাম স্টেটমেন্ট ইম্প্যাক্ট করবেন। এখন যে ইনকাম স্টেটমেন্টে বলতেছেন আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট ইম্প্যাক্ট দিব, এটা ভ্যালিড রিজনটা বলেন, আমি কেন ইনকাম স্টেটমেন্টে দিব, দ্যাট মিন্স এক্সপেন্স চার্জ কেন করব। এখানে তো দুইটা চার্জ, একটা হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার, একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। অ্যাসেট ক্যাটাগরিতে পড়ে, সিলিং ফ্যান কি অ্যাসেট এখন ক্যাটাগরিতে পরে না সেটাই তো আনসার করবেন আপনি আমাকে। ফ্যান তো অবশ্যই অ্যাসেট ক্যাটাগরিতে, কারণ ফ্যানটা আপনাকে লং টার্ম বেনিফিট দিবে। অ্যাসেট ওকে লং টার্ম হলে তো অবশ্যই অ্যাসেট। আচ্ছা ব্যালেন্স শিটে যাবে। আচ্ছা ব্যালেন্স শিট, এবারে ইনকাম স্টেটমেন্ট ইম্প্যাক্ট কেন দিবেন সেটা আমাকে বলেন, জাজমেন্ট বলেন। না এটা ইনকাম স্টেটমেন্ট যাবে না, এটা লং টার্ম যেহেতু সার্ভিস দিবে তাহলে এটা অ্যাসেট, এটা ব্যালেন্স শিটে যাবে না, ব্যালেন্স শিটে যাবে। ব্যালেন্স ইনকাম যাবে না কেন? ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং ফ্যানের ডেপ্রিসিয়েশনটা যাওয়ার কথা।
ভাই আমি একটু বলবো। জি শিওর। এটা হচ্ছে আসলে একটা সিলিং ফ্যান, একটা সাব অফিস খুলেছে, সাব অফিস কতদিন থাকবে এটা নিশ্চিত না। তারপরে একটা টাইনি ভ্যালু, খুব যে ভ্যালু বেশি না, এটা আমি ব্যালেন্স শিটে কেন টেনে নিয়ে যাবো? এটা জাস্ট 1700 1800 বা 3000 টাকাই হোক, আমার মতে এটা এক্সপেন্ডিচার হওয়া উচিত, প্রফিট এন্ড লসে যাওয়া উচিত। ওকে আচ্ছা, যদিও এটা আপনার এবার ব্যালেন্স শিটে এবার এমদাদ ভাই মনে করেন এটা আপনি এক্সপেন্স হিসেবে চার্জ, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে চার্জ করেছেন, এটা যদি আপনার রেসপেক্টিভ সিএফও যদি কোশ্চেন করে কি আনসার করবেন? ওই ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে। আপনি কি আনসার করবেন? কেন ইনকাম স্টেটমেন্টে দিয়েছেন, কি আনসার আমি করবেন? একটু আপনি যে বলবো। ব্যাখ্যা আমি আপনাকে যদি দিয়েছি। ইমেল করে, আপনাকে যে আচ্ছা সাকিব আচ্ছা, বললো যে আপনাকে যদি ইমেল করে, আপনি ইমেইলে কি জাস্টিফিকেশন দিবেন বলেন? ওই জাস্টিফিকেশনটা দেবো যে একটা ভ্যালু টেনে নিয়ে যাওয়া, কতদিন এটা থাকবে, আমার অফিসটা কতদিন থাকবে সেটা আমি জানি না। তো আমার মতে এটা, তারপরেও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো আমি এটা দিয়েছি, তুমি এটা কি বুঝতে চাও, তার কাছে আমি শুনে ওকে, নেব। আমি বেশি টাইম নিব না। আমি হলে কি করব? আমি হলে কি করব, ওই যে ক্যাথরিন একটা এসওপির কথা বলেছেন, রাইট? আমি এজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আমি বলবো, প্রথমত আমি রেসপেক্টিভ সিএফওর কাছে জিজ্ঞেস করব, তোমার এই যে একটা সিচুয়েশন, আমি একটা বিল পেয়েছি, একটা ট্রানজাকশন পেয়েছি, তোমার কোম্পানির, আমি এই জায়গায় এটা দুইটা ট্রিটমেন্ট হতে পারে, তবে তোমার কোম্পানির এসওপি কি? এসওপি কি কিরকম? যেমন একটা ফিক্সড অ্যাসেট শিডিউল এসওপি থাকে, যেমন আমার কোম্পানি, একটা নির্দিষ্ট একটা কোম্পানি, তার একটা স্পেসিফিক এসওপি থাকে যে কোনো এক্সপেন্ডিচারকে আমি কতটুকু পর্যন্ত রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করব, আর কতটুকু পর্যন্ত আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করব। এখন এজ এ কোম্পানির সাইজ এবং বিজনেস নেচার অনুযায়ী সে যদি কোম্পানির এসওপি যদি হয় মিনিমাম 2000 এর অথবা মিনিমাম 1000 এর কোনো যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কোনো এক্সপেন্ডিচার যদি করে থাকি, কোম্পানির এসওপি যদি বলে আমি যদি একটা ফ্যানের দাম 1500 টাকা হয়, সেটা যদি আমি আমার এসওপি তে বলে সেটা আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, যেটা মোর দেন 1 ইয়ারের উপরে আমাকে সার্ভিস দিবে, যদি এসওপি বলে এটা আমার রেভিনিউ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। আর যদি বলে না এটা একেবারে নমিনাল এক্সপেন্সেস, তাহলে এটা আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেওয়ার দরকার না, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দিব। এরপরে তার দেখতে হবে এসওপি তে তার ফিক্সড অ্যাসেটস যে লিস্টিং, অ্যাসেট কোডিং এর কোনো ইস্যু আছে কিনা, ডে ইন ডে গিয়ে তার ফিক্সড অ্যাসেট ইনভেন্টরি হয় কিনা, তার ফিক্সড অ্যাসেট শিডিউল রেডি, ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকচুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার জন্য তার ফিক্সড অ্যাসেট লিস্ট ডে ইন ডে সিপিএ চাইবে কিনা, সবকিছু মিলাই আপনাকে কোশ্চেন করতে হবে, ইমেল দিতে হবে যে আমি এরকম একটা এক্সপেন্ডিচার পেয়েছি, তোমার এসওপি তে এটা কি হবে, যে আমার এটাকে আমি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করব নাকি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করব। ওকে, এখন যদি সে বলে না এটা আমার এসওপি তে বলে এটা তোমাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করতে হবে, সেই হিসেবে আপনি ক্যাটাগরাইজেশনটা আপনি বুঝে যাবেন। ক্যাটাগরাইজেশন কি হতে পারে, তাহলে কি ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার্স দিবেন নাকি অফিস ইকুইপমেন্ট দিবেন? এক, এটা অফিস ইকুইপমেন্টে দিতে পারেন। সেকেন্ড হচ্ছে যদি বলে না এটা যেহেতু একেবারে নমিনাল, তুমি সেটা প্রফিট এন্ড লসের চার্জ করে দাও, তাহলে আপনাকে প্রফিট এন্ড লসের চার্জ করে দিতে হবে এবং তাকে বলে দিতে হবে তাই এটা কিন্তু অ্যাসেট ট্র্যাকিং এ তুমি হ্যাম্পারে পড়বা, যদি তুমি কখনো অ্যাসেট ট্র্যাকিং করতে চাও তখন এটা ফাইন্ড আউট করা তোমার জন্য টাফ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে প্রফেশনালিজম, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সাকিব, আমি থ্যাংক ইউ আমজাদ ভাই। এক্সপেরিয়েন্সটা আমি বলেছি। না ঠিক আছে, খুব ভালো আপনি ডিটেইল বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমি লাস্ট একটা পয়েন্ট অ্যাড করে আপনাদের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন, আপনাদের যদি কারো কোনো ফলো আপ কোশ্চেন থাকে আজকের প্রোগ্রামের, আজকের টপিকে আমরা যা আলাপ করেছি, যদি কোনো ফলো আপ কোশ্চেন থাকে ইনশাআল্লাহ আমাদের করবেন, আমরা এখন আনসার করব। আমার লাস্ট একটা যেটা আমি মনে হয় মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট না, আমি বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা উনি মেনশন করেছেন, সেটা হচ্ছে অ্যাটেনশন টু ডিটেইল। হ্যাঁ, উনি কিন্তু এটা শেষের দিকে এসে বলেছেন, আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছি আপনি আসলে কি দেখেন একটা অ্যাকাউন্টেন্টের কাছ থেকে কি চান, তখন তিনি বলেছিলেন যে অ্যাটেনশন টু ডিটেল। এটা আসলে আমি গতকাল রাতেও আসলে আমার আরেকটা ক্লায়েন্টের সাথে আমি কথা বলতেছিলাম, উনি আবার একজন সিএমএ ওখানকার। তো ওনাকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করতেছিলাম একই কোশ্চেন, মানে আমি আসলে আজকের প্রোগ্রামের এটা মাথায় ঘুরতেছিল আমার, আমি ওনাকে একই কোশ্চেন করছিলাম যে আসলে আপনারা কি দেখেন যখন কাউকে হায়ার করতে চান, এক্সাক্ট সেম কথা উনি আমাকে বলছেন যে অ্যাটেনশন টু ডিটেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এক্সপ্লেন করেন অ্যাটেনশন টু ডিটেল জিনিসটা আসলে কি। উনি বললেন যে একটা ট্রানজাকশন ক্যাটাগরাইজ সবাই করতে পারে, ঠিক আছে? আপনাকে আমি এখন দিলাম ধরেন $20 একটা ট্রানজাকশন, যেটা হয়তো লেখা আছে স্টারবাকস, আপনি ধরে নিচ্ছেন এটা মিলস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট হতে পারে, এই ধরনের সিম্পল ট্রানজাকশন ক্যাটাগরি সবাই পারে। বাট অ্যাটেনশন টু ডিটেল আসে তখন যখন আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্টের মতো চিন্তা করবেন, রাদার দেন সিম্পল ডাটা এন্ট্রি অপারেটর। আপনি চিন্তা করবেন একজন বুককিপার কিভাবে চিন্তা করবে, সেই এক্সাক্ট থট প্রসেসটা আপনার মধ্যে আসতে হবে। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি একটা ট্রানজাকশন দেখতেছেন
যেখানে আপনি দেখতে, অথবা একটা বিল আসছে আপনার কাছে, ধরেন একটা বিল পাঠাইছে আপনাকে, ইমেইলে একটা বিল পাঠাইছে ভেন্ডর, আপনাকে বলা হচ্ছে যে এটা কুইকবুকস এন্ট্রি করতে হবে, এটাকে এপিতে আনতে হবে। ওকে, অ্যাজ এ রেগুলার বুক কিপার সে করবে কি, এটা ঢুকে সুন্দর করে এপিতে ঢুকে বলবে যে আই এম ডান, আপনার কাজ হয়ে গেছে, ভেরি গুড, কাজ তো হয়ে গেছে, রাইট? কিন্তু একজন অ্যাকাউন্টেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জিনিসটা আসলে এসওপি মানা হয় নাই। কিভাবে এসওপি মানা হয় নাই? অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট আপনার এসওপি এর 1 নম্বর কাজ হবে এই ইনভয়েসটা কি ডুপ্লিকেট কিনা সেটা চেক করা সবার আগে। একই ভেন্ডরের নামে যদি আগে একই বিল রেকর্ড করা হয়ে থাকে ফর সাম রিজন, তাহলে আপনি ডুপ্লিকেশন করতেছেন। এখন হয়তো আপনার আপনার সফটওয়্যার যেটা আপনি ইউজ করতেছেন, আপনি হয়তো কুইকবুকস ইউজ নাও করতে পারেন, আপনি ওদের ফ্রেশবুক ইউজ করতে পারেন। আপনাকে এমন একটা সফটওয়্যার ধরা দিল যেটা বাপের জন্য আপনি নামও শুনেন নাই, এই সফটওয়্যারে গিয়ে যখন আপনি এন্ট্রি দিবেন সেই সফটওয়্যার হয়তো ডুপ্লিকেট ধরতে নাও পারে, রাইট? সো আপনি যদি ডুপ্লিকেট এন্ট্রি দিয়ে ফেলেন তাহলে অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ইউ হ্যাভ ফেইলড, রাইট? এবং দিস ইজ নট অ্যাটেনশন টু ডিটেল। আপনাকে সবার আগে যেটা করতে হবে, আপনাকে চেক করতে হবে এই ভেন্ডরের নামে আসলে কোনো ভেন্ডর খোলা আছে কিনা আদৌ আমার সফটওয়্যারে, খোলা থাকলে এই বিলটা আগে রেকর্ড হয়েছে কিনা, যদি সিমিলার অ্যামাউন্ট হয়ে থাকে সেটাই সেই বিল কিনা, হ্যাঁ, একই দিনে দুটো বিল আসছে কিনা আমাকে তো কনফার্ম করতে হবে। এখন দেখতেছি আমি, ধরেন 15th, আজকে 16 জুলাই, আজকে 16 জুলাইয়ে একই ভেন্ডর থেকে দুটো বিল আসছে একই অ্যামাউন্টে, একই ডিসক্রিপশন, বাট ইনভয়েস নাম্বার দুটো ডিফারেন্ট। সো আমি আউটওয়ার্ডলি বলতে পারি না যে এটা আসলে ডুপ্লিকেট, আমাকে হয়তো এটা একটু কোয়ারি চালাতে হবে। এই যে আপনি কোয়ারিটা চালাবেন, দিস ইজ দ্য জব অফ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, ইউ আর গিভিং অ্যাটেনশন টু ডিটেইল। দেন হচ্ছে আপনার রিসিট অ্যাটাচ করা। হ্যাঁ, জেনারেল রুল অফ থাম্ব হচ্ছে আপনি যে কোনো ট্রানজ্যাকশনে যদি রিসিপ্ট পান, রিসিপ্ট অ্যাটাচ করবেন, যে কোনো ট্রানজ্যাকশন, এটা 10 টাকার ট্রানজ্যাকশন হোক, 100 টাকার ট্রানজ্যাকশন হোক, বাট অ্যাকর্ডিং টু প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস অফ ইউএস, স্পেশালি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে, তারা $75 পর্যন্ত হলে রিসিট মানে তারা ইগনোর করে। $75 নিচে যদি কোনো ট্রানজাকশন হয়, রিসিট না থাকলে কোনো প্রবলেম না আইআরএস এ, বাট ওভার 75 হলে আপনাকে মাস্ট রিসিট অ্যাটাচ করতে হবে। বাট দ্যাটস ডিফারেন্ট, কারণ আপনি তো ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করবেন বলে কথা না, আপনি তো হাজারো আরো কয়টা স্টেট আছে ইউএসএ জানি না, এতগুলো স্টেটে কাজ করতে পারেন। সো অন্য স্টেটে সেটা রুল ডিফারেন্ট হতে পারে, এই জন্য আসলে ট্যাক্সেশন নিয়ে কাজ করাটা ডিফিকাল্ট, বিকজ এক একটা স্টেটে এক এক রকম রুল। যাই হোক, কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট, আপনাকে ওই যে আপনি রিসিপ্টটা যে অ্যাটাচ করতেছেন, আপনি এখন ট্রানজাকশনটা ক্যাটাগরাইজ করে সেভ এন্ড ক্লোজ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আপনার কিন্তু এপি আপডেট হয়ে গেছে, রাইট? আপনি এপিটা রান করলে আপনার আনপেইড বিলস যখন রান করবেন কুইকবুকস, আপনার জন্য সব শো করবে, ওকে দিস আর দি এপি ব্যালেন্স রাইট নাও। বাট আপনি যখন ইন্ডিভিজুয়াল ইনভয়েসে ঢুকবেন, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যখন ওটা দেখবে, তখন সে বলবে যে এটা আসলে কোনো ডিটেল কাজ হয় নাই, এটা একজন আনাড়ি মানুষ কাজ করছে। কেন? এখানে ডেসক্রিপশন ক্লিয়ারলি বলা নাই, এখানে অ্যাটাচমেন্টে কোনো রিসিট নাই, এই ট্রানজাকশনটা কিসের ট্রানজাকশন ভাই আমি জানি না, রিসিট কই, ইনভয়েস কই, সেটা এখানে অ্যাটাচ করা নাই। দেন হচ্ছে আপনার যদি ইনভয়েস থেকে থাকে, আপনি সরাসরি ব্যাংক থেকে ট্রানজাকশন ক্যাটাগরাইজ না করে আপনি ওটা এপি ক্রিয়েট করবেন, এপি ক্রিয়েট করে দেন পেমেন্ট করবেন। আমরা চাইলে কিন্তু সরাসরি ট্রানজাকশন ক্যাটাগরাইজ করতে পারি, রাইট? যদি আপনার ইনভয়েস অ্যাভেলেবল থাকে, অবভিয়াসলি আপনাকে আগে ইনভয়েসটা রেকর্ড করে আপনাকে যে একটা এপি ক্রিয়েট করে দেন, এটা ম্যাচিং করা, এই যে হ্যাসেলটা যে আপনি যে ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, দিস ইজ অলসো হোয়াট, এটা হচ্ছে আপনার একটা এসওপি ফলো করা অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট। এগুলোকে তারা বলছেন যে অ্যাটেনশন টু ডিটেল। যদিও কথাগুলো খুব সিম্পল মনে হচ্ছে যে সাকিব এগুলো কি বলতেছে, আসলে এগুলো তো আমরা সব জানি, বাট এই জিনিসটা যখন একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, ইউএসএ একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আমাকে বলতেছে, দ্যাট মিনস এই জিনিসটা তারা ফলো করে তো বটেই, তারা সাফার করছে হয়তো এই জিনিসটা নিয়ে। দ্যাটস ওয়াই তারা যখন একজন বুককিপার হায়ার করে, তারা অ্যাটেনশন টু ডিটেলের ব্যাপারে তারা খুব মনোযোগ দেয়, যে দেখে যে সে কতটুকু অ্যাটেনশন টু ডিটেল দিচ্ছে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, এটা কিন্তু খুবই আমার কাছে মনে হয়েছে, কেউ কিন্তু মেনশন করেন না জিনিসটা, খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি ক্যাটাগরাইজ করে ব্যাংক রিকনসাইল করে একটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন, আলহামদুলিল্লাহ সুরা পুরো আপনি বললেন যে হয়ে গেল আমার ডান, বাট নো, এটা হচ্ছে আপনাকে তখন ল্যাডারের উপরে ওঠার জন্য আপনার বাধা। ঠিক আছে, আপনাকে একজন একজন ক্লিয়ার কাট প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে, অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা যে অ্যাকাউন্টেন্টটা বলি, ওখানে হলে সেটা বুককিপার। সো বুককিপার আপনাকে যদি প্রফেশনালি হতে হয়, আপনাকে ডিটেলের অ্যাটেনশনটা জরুরি। ওকে, সো এই পয়েন্ট আমি অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। এখন আমি কোশ্চেন নিব আপনাদের কাছ থেকে, আপনাদের কোশ্চেন থাকে। একটা ফার্স্ট কোশ্চেন আমাদের চ্যাট বক্সে আসছে, আমি কোশ্চেনটা আমি নিজেই আনসার করার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে, একজন প্রশ্ন করছেন এক ভাই যে, অ্যাজ এ বিগিনার ডু ইউ চুজ এনি স্পেশাল নিশ? ওকে, এখানে আমি একটু ক্লিয়ারলি বলি যে আসলে আমাদের আজকে টোটাল আলোচনাতে আমরা কিন্তু জিনিসটা বারবার আসছে যে অ্যাকাউন্টিং ইজ জেনারেল, আপনাকে জেনারেল অ্যাকাউন্টিং এর উপরে ভালো দখল থাকতে হবে, তাহলে নিশটা ডিফারেন্ট, মানে আপনার জন্য কোনো ডিফারেন্স মেক করবে না আপনি যদি অ্যাকাউন্টিংটা বোঝেন। আপনাকে অনেস্টলি আমি বলি, আমি যেসব কোম্পানির জন্য কাজ করি, এখন আমি যেসব ফার্মের জন্য কাজ করলে যেটা হয়, ফার্মের তো অনেক রকম ক্লায়েন্ট থাকে,
তো দেখা যায় কি আজকে একটা কালকে আরেকটা, এক একটা হচ্ছে এক এক মেরুর ক্লায়েন্ট। আজকে ধরেন রিয়েল এস্টেটের ক্লায়েন্ট আসতেছে, কালকে আসতেছে লিগ্যাল ক্লায়েন্ট, পরশু দিন আসতেছে হয়তো বা হোম ডেলিভারি ক্লায়েন্ট, তারপরের দিন আসতেছে রেস্টুরেন্ট ক্লায়েন্ট। সো ইউ আর ইন এ মেজ রাইট নাও, আপনার চারদিক দিয়ে বিভিন্ন রকম ক্লায়েন্ট আসতেছে। তো ওরা কিন্তু এই সব ধরনের ক্লায়েন্টের জন্য কিন্তু স্পেসিফিক একজনকে হায়ার করতেছে বা স্পেসিফিক একজনকে এই টাস্কটা দিচ্ছে যে তুমি এই টাস্কটা করে দাও, অ্যাসাইন করে দিচ্ছে। সো আমরা দেখা যাচ্ছে কি যখন ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করি আমরা মাল্টিনিশে কাজ করতে হয় আমাদের থেকে, কিন্তু কখনো আমাদের এই ফিলিংটা হয় নাই যে হ্যাঁ এটার জন্য বোধহয় আমার একটা আলাদা কোনো একটা নিশ সিলেক্ট করে ওখানে এক্সপিরিয়েন্স করা দরকার ছিল মনে হয় আমার। এই ফিলিংটা কখনো আসে না, বিকজ ওই যে উনি বললেন যে ইউ হ্যাভ টু বি ইন লার্নিং কার্ভ এভরিডে। আপনাকে আপনার লার্নিং কার্ভটা সবসময় থাকতে হবে স্ট্রেইট, আপনাকে শিখতে হবে রেগুলারলি, আপনাকে জানতে হবে শিখতে হবে। এখন আপনি ধরুন আপনাকে কেউ একজন একটা ক্লায়েন্ট হায়ার করে বললো যে আপনি আমার এই এই বুকটা দেখেন, আপনি আমার এই কনস্ট্রাকশন কোম্পানির বুকটা দেখেন, অথবা আপনি আমার এই রিয়েল এস্টেটের বুকটা দেখেন। আপনি কখনো স্পেসিফিক্যালি রিয়েল এস্টেটে কাজ করেন নাই, তো আপনি কি তার বলে হাফ ছেড়ে দিবেন যে না ভাই আমাকে দিতে হবে না, আমি তো রিয়েল এস্টেটের উপর কাজ করি নাই? তো এই জায়গাটা আসলে আমার মনে হয় যে এটা কোনো আসলে এটা কোনো ভ্যালিড আর্গুমেন্ট না আর কি। আমরা জেনারেলি অ্যাকাউন্টিং এর উপর আমাদের দখল থাকতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি এবং নিশ প্রতি প্রতি বছরই মনে হয় ডেভেলপ করে আমার যতটুকু মনে হয়। কিছুদিন মাত্র রিসেন্টলি ক্রিপ্টো যেটা, হ্যাঁ ক্রিপ্টো যে নিশ সেটা এখন খুব বুম করতেছে, যেটা আসলে হয়তো 10 বছর আগেও ছিল না। তো সামনে হয়তো আরো অনেক নিশ আসবে। সো নিশ স্পেসিফিক হওয়াটা কিছু আপনার জন্য কাজের, কিছু অকাজের। অ্যাজ এ বিগিনার আমি বলবো কখন আপনার নিশ চুজ করবেন না। কেন বলবো? কারণ আপনি নিশ চুজ করার মতো আপনার দক্ষতা কখন হয়, যখন আপনি এনাফ ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করছেন, নাও ইউ ওয়ান্ট এ রেস্ট, আপনি ভেজালে যেতে চান না। আপনি চাচ্ছেন যে আপনি স্পেসিফিক একটা, আপনি অনেক ক্লায়েন্ট কাজ করছেন, 5-10 বছর কাজ করছেন, এখন আপনি চাচ্ছেন যে একটা, আপনি এই 10 বছর হয়তো 10 রকম নিশে কাজ করছেন, আপনি ওই একটা স্পেসিফিক নিশে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন, হতেই পারে সেটা, আপনি সেখানে সুইচ করবেন। দ্যাট ইজ দ্য টাইম ওয়েন ইউ চুজ এ নিশ। আপনি অ্যাজ এ বিগিনার কখনো নিশ চুজ করে এটা একটা ডেভাস্টেটিং ডিসিশন হয়ে দাঁড়াবে। তখন আপনি সারা জীবন ওই একটা নিশে এক্সপার্ট থাকবেন, এক্সপার্ট হওয়ার জন্য আপনি অত বেশি কাজ পাবেন না, বিকজ ইউর এ বিগিনার। এখন আপনাকে যদি কেউ হায়ার করতে চায়, আপনাকে যদি বলে যে আমার তো বুককিপিং করতে হবে রেস্টুরেন্টের, আপনি বলবেন যে না আমি প্ল্যান করেছি আমি ওই নিশে কাজ করব, আপনি ওই কাজটা পাবেন না। সো আপনাকে তখন দেখা যাবে কি বিগিনার থেকে যে ইন্টারমিডিয়েটে যাবেন এই ফেজেই আপনি আটকে যাবেন। সো এই ভুলটা কখনো করবেন না যে অ্যাজ এ বিগিনার কোনো নিশ সিলেক্ট করা। আপনারা সবার আগে যেটা করবেন যে এই বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর উপর আইডিয়া থাকতে হবে, শক্ত দখল থাকতে হবে, যে কাজ পান আল্লাহর আপনি শুরু করে দিবেন। যখন আপনি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করবেন, যখন আপনি ওয়েল ট্রেন্ড হবেন, ওয়েল এক্সপিরিয়েন্সড হবেন, দ্যাট ইজ দ্য টাইম ওয়েন ইউ চুজ এ নিশ। আপনি তখন নিশ চুজ করবেন যে ঠিক আছে অনেক হয়েছে, এবার আমি ভাই এই এই নিশে কাজ করি, আমি রেস্টুরেন্ট নিশে কাজ করি, আমি লিগ্যাল নিশে কাজ করি, তখন গিয়ে ডিসাইড করবেন, নট নাও। এই আপনি যখন এখনই ট্রাই করতে যান, ইট উইল বি এ ডেভাস্টেটিং ডিসিশন, রাইট? ওকে, সো আমি মনে হয় কোশ্চেনটা আনসার করতে পারছি। বাকিদের আর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমাদের আসলে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, ফলো আপ। আপনার চাইলে মাইক অন করতে পারেন, মাইক কি অন করা যাচ্ছে না? অ্যালাউ করা আছে, আপনারা চাইলে মাইক অন করে কোশ্চেন করতে পারেন। কোশ্চেন কি কারো নাই? সবাই কোশ্চেন আনসার পেয়ে গেছেন, সবার যাবতীয় প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেছে? ভাই আপনি এবং শিবলি ভাই যথেষ্ট মানে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় প্রশ্ন থাকার কথা না, তারপরেও জানি না কোনো প্রশ্ন যদি থাকতে পারে এর মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মুস্তাফিজ ভাই একটা কথা, ডু ইউ প্রোভাইড এনি বেসিক অ্যাকাউন্টিং কোর্স? আচ্ছা, বেসিক অ্যাকাউন্টিং, আচ্ছা আমাদের যে ট্রেনিংটা আমরা আসলে এখন একটাই ট্রেনিং রান করি, সেটা হচ্ছে যেটা আমাদের অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং কোর্স আর কি। আপনার যারা, আচ্ছা আমি উত্তম দাকে আনসার করতে বলি যে আমাদের কোর্সটা কি বেসিক অ্যাকাউন্টিং কোর্স? আপনি মানে আপনি কি বলতে পারেন যে এই আমাদের কোর্সটা করলে বেসিক অ্যাকাউন্টিং কোর্স আলাদা করে করার দরকার আছে কিনা? উত্তম দা একটা আনসার করেন। উত্তম দা আমাদের ব্যাচ 1 এর স্টুডেন্ট ছিলেন। ব্যাচ 1 এর, হ্যাঁ জি ব্যাচ 1 এর পার্টিসিপেন্ট। জি জি। আমার মনে হয় বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আলাদা কোর্স প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা যখন কোর্স স্টার্ট করেছি তখন 3টা ক্লাস ছিল।
এবং 3টা ক্লাস করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস করার জন্য মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। তো আমি এখন যতটুকু জানি যে 4টা আছে এখন 4টা করায়, হ্যাঁ। তো সেই হিসাবে আমার মনে হয় না যে আলাদা করে কোনো কোর্স দরকার আছে, এবং সেই কোর্সগুলো কিন্তু ইন ডিটেইলসে আমজাদ ভাই করায়, এবং আমার মনে হয় না যদি এই আমাদের এই যে রেগুলার যে ট্রেনিং ব্যাচ আছে সেই ব্যাচে যদি কেউ ভর্তি হয় আলাদা করে এটা লাগবে না বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর কোর্সটা। আর আমরা যে কুইকবুক জেরো দেখাই উত্তম দা, আসলে মানে একজন কেউ যদি অ্যাকাউন্টিং এর ব্যাপারে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ না থাকে তার জন্য কতটুকু উপকার হবে বলে মনে হয় আপনার? আসলে আমি সবসময় এই কথাটা বলি যে যার খুবই স্ট্রং বেসিক অ্যাকাউন্টিং নলেজ না থাকবে এগুলো আসলে করে একদমই তার টাকা জ্বলে যাবে। এটা আমি সবসময় আমি নিজেও ফিল করি, এবং আমি যদি কারোর সাথে যদি শেয়ার করি সবসময় এটা আমি আর কি বলি আর কি, যে এই জিনিসটা আসলে হুজুগে করার মতো আসলে বিষয় না। এখানে খুবই স্ট্রং অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে যদি কেউ সাকসেসফুল হতে চায়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যে ব্যাপারটা আছে সেটাতে আসলে কোনো প্রকার গ্যাপ থাকলে এখানে আসলে আমরা মনে হয় না কেউ সাকসেসফুল হতে পারবে। বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে ডেবিট ক্রেডিটটা কাজ করে, এটাতে আসলে কোনো প্রকার গ্যাপ থাকতে পারবে না। এটা হচ্ছে আর কি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমরা আসলে লোকে বলে আমরা খুব ডিমোটিভেট করি মানুষকে আসতে আমাদের এখানে। না, যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন তার সাথে আমি একটু অ্যাড করি, কেউ আবার আমাদের পুরাতন ফ্যামিলি মেম্বারকে মাইন্ড করবেন না। বেসিক্যালি এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো আমরা ট্রেনিং দিতে দিতে স্টুডেন্টদের নর্ম বুঝে বুঝে বেসিক্যালি তো একটু ডেভেলপ করতে হয়। কামিং সেশনে আমরা এত বেশি ইন ডিটেল ডেভেলপ করতেছি ইনশাল্লাহ। আমার মনে হয় না এর চেয়ে আলাদা কোনো কোর্স দরকার হবে আর কি। তো এক্ষেত্রে আপনারা একটু থাকতে পারেন, একটু নিশ্চিত থাকতে পারেন। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বেসিক অ্যাকাউন্টে ক্লিয়ার হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাদের সাথে আছি। আর একটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, বেসিক্যালি এটা আমরা কখনো করি নাই। এই রিকোয়েস্ট না, এটা অনেকটা বলতে পারবো অ্যাডভাইস। বেসিক্যালি আমাদের দেশে যারা মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে তো একটা আশা নিয়ে আসে, এখানে মার্কেটে অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। এটা একটু আমি কিভাবে বলি, যেহেতু আমরা এই শব্দগুলো বা এই সেক্টরে এইভাবে বলতে অভ্যস্ত না। এখানে আপনারা আজকে সেশনেও দেখেছেন, এখানে কোনো ভাই আপনার বিশাল চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া লাগবে না, বিশাল এক্সপার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়া লাগবে না। এখানে বেসিক নলেজটাই লাগবে। এখানে আমরা অনেক কিছু সাজিয়ে প্রতারণামূলক কোনো আমরা কথাবার্তা বলি না। তো এক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অনেক খারাপ লাগে যখন কেউ আমার এলাকার বা আমার দেশের কোনো ভাই যদি কোনো মানে এক্সট্রা কোনো ইয়াতে যদি প্রতারিত হয়, এটা স্বাভাবিকভাবে মেসেজটা আমাকে দেওয়া উচিত আর কি। তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এই পর্যন্ত প্রায় আমাদের অনেকজন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার সরাসরি অ্যাবাকাস থ্রু আমাদের ওয়েল উইশার অনেকেই আছেন, আমাদের মেসেজগুলা কাইন্ডলি আপনাদের আশেপাশে বা যারা আছে পরিচিত, আপনি যাদের ওয়েল উইশার মনে করেন বা আপনার প্রতি যারা ওয়েল উইশার তাদেরকে একটু আমাদের মেসেজগুলো একটু পাঠাবেন আশেপাশে আর কি। কারণ আমি চাই না একটা নিজের পকেটের টাকা দিয়ে কেউ প্রতারিত হোক, ঠিক আছে? এটা আমার একটা, যদি আমি কখনো বলি নাই, বাট এটা একটা এমন একটা লেভেলে গিয়েছে যে আমি কিভাবে বলবো জানি না, যদি আমার খুব লাগে। কারণ একটা কথা আছে, যেমন আপনি যদি এটা কিভাবে বলবো, মনে করেন আপনি একটা রিক্সাতে যাচ্ছেন কোন একটা গন্তব্যে, রিক্সাওয়ালা একটু কম নলেজের হতে পারে অথবা তার কোনো আর্জেন্সি হতে পারে, সে রোডের প্রটোকলটা না মেনে সে রাউন্ড শেপে দিয়ে না গিয়ে সে কি করলো, রং ওয়েটা দিয়ে চলে গেল। এক্ষেত্রে কি আপনার রেসপন্সিবিলিটি আছে? কিন্তু আপনার রেসপন্সিবিলিটি কোনটা? টু এর রেসপন্সিবিলিটি। একটা হচ্ছে মনে করেন আপনি রিক্সাওয়ালা চলে গেল, আপনি চুপচাপ থাকলেন, এক্ষেত্রে আপনার মোরালিটিতে কিন্তু আপনার গ্যাপ আছে। প্রথম কথা, গ্যাপটা কিরকম? আপনি রং ওয়েতে, সে যে ওয়েতে যাওয়ার কথা সেই ওয়েতে না গিয়ে যদি উল্টা ওয়েতে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য আপনি তাকে কিছু বললেন না বা স্টপ করলেন না। প্রথমত হচ্ছে এটা আপনার ভিতরের হিউম্যানিটি, এটা একটু রাইট ইয়াতে বা সবসময় থাকা উচিত। আর মনে করেন আপনি কোনো আনকনসিয়াসলি রাখলেন না, রং ওয়েতে যাওয়ার সময় কোনো লোক যদি ওই রিক্সাওয়ালাকে বাজে কথা বলে, আলটিমেটলি কিন্তু সেটা আপনার উপরে পড়ে। তা আমি বলবো, কেউ যদি রং ওয়েতে যায়, আমি বলবো রাইট মেসেজটা তাদেরকে দিয়ে দেয় আর কি। আমি মেসেজটা জাস্ট এইভাবেই বলতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম আমজাদ ভাই, আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই।
মানে এই ব্যাপারটা আমি আসলে দেখেছি আমি, যে আপনারা সবসময় এই মেসেজটা দিয়েছেন। আপনারা যখন ব্যাচ শুরু করেছেন, যে যে জায়গাগুলোতে সার্কুলার দিয়েছেন, তারপর ক্লাস শুরুর সময়, ক্লাসের মাঝামাঝি সময়, আপনারা কিন্তু একদম ক্লিয়ার এই ব্যাপারগুলো বারবারে বলেছেন যে আমরা যেই কোর্সটা প্রোভাইড করতে যাচ্ছি এটা একদম ক্লিয়ারলি যারা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট এবং যাদের বেসিক অ্যাকাউন্টিং নলেজ স্ট্রং তাদের জন্য এটা। এবং এত পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়ার পরে আসলে আমার মনে হয় না কারোর জন্য ডিসিশন নেওয়া কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা। তো এই জন্য আর কি আপনাদেরকে স্পেশাল ধন্যবাদ জানাই। এখানে কোনো মানে ফাঁক ফোকর নাই যা বা কারো কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ গ্যাপ হবে এরকম আমার কাছে মনে হয় নাই কখনো, একদম ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ উত্তম দা। ওই আমাদের মধ্যে মেসেজে আরেকজন কোশ্চেন করেছিলেন যে আসলে নেম সাম মার্কেট প্লেসেস সোর্সেস অফ রিমোট জবস আফটার ফাইবার আদার দেন ফাইবার আপওয়ার্ক এটসেট্রা। আমি কিছু লিখে দিয়েছি, তারপরে মুখে বলছি যে পিপল পার আওয়ার, লিঙ্কডইন তো আছেই, indeed.com এটা অনেক জনপ্রিয় একটা সাইট আর কি। indeed.com শুধুমাত্র হচ্ছে ইয়ের জন্য, মানে রিমোট ওয়ার্কের জন্য আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট মানে রিসোর্স এখন indeed.com, কারণ সেখানে আপনি ফিল্টার করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি যে রিমোট জব করবেন ইউএস এর, সেটা আপনি ওভাবে করে ফিল্টার করে তারপর অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো indeed.com ইজ এ ভেরি গুড সাইট, আপনি ওখানে চেষ্টা করতে পারেন। তবে ওখানে বিডি জবস এর মতো কিন্তু খুব সুন্দর করে আপনার সিভিটা বানাতে হবে। তো সিভিটা বানাবেন, আপনারা কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেটা শেয়ার করবেন, যদি লোকাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটাও শেয়ার করবেন, প্র্যাকটিক্যাল কোনো ট্রেনিং করে থাকলে সেটাও শেয়ার করবেন, সেখানে স্ক্রিনশট যদি সম্ভব অ্যাটাচ করবেন। সিমিলারলি পিপল পার আওয়ারও এরকম, পিপল পার আওয়ার আপওয়ার্কের কাছাকাছি, মানে ওই ফরম্যাটে কাজ করে। আপওয়ার্ক যেরকম অ্যাপ্লাই করে কাজ নিতে হয়, পিপল পার আওয়ারও সেম। সো পিপল পার আওয়ার আপনি সেভাবে করে আপনার সিভিটা বানায় নিতে হবে আর কি। এর বাইরে আরো কিছু অনেক কিছু না, আরো আমার এখন মাথায় প্রায় 10-12টা আছে। আমি চেষ্টা করবো আপনাদের গ্রুপে একটা পোস্ট দেওয়ার জন্য যে আসলে কোন কোন সাইটে কাজ করা যায়, আলাদা করে পোস্ট দিলে ভালো হবে। তো remote.io বেশ জনপ্রিয় এখন একটা সাইট এই মুহূর্তে। তারপর উই ওয়ার্ক রিমোটলি, তারপর remotive.com, এই ধরনের আরো বেশ কিছু সাইট আছে এখন। কারণ ভাই আমাদের আজকে গেস্ট আপনাদেরকে হয়তো বলছেন বারবার যে একটা নির্দিষ্ট দিকে ওয়ার্ল্ড এখন সুইচ করে গেছে অলরেডি, এবং সেটা কন্টিনিউ করবে, সেটা হচ্ছে রিমোট জবের যে ফরম্যাট। ওরা নিজেরাও আসলে রেন্ট দিয়ে এখন অফিস দিয়ে মানুষ হায়ার করার মতো ওই মেন্টালিটি থেকে এখন অনেকে সরে আসছে। আপনাদেরকে একটা স্পেসিফিক আইডিয়া দিই যে ওনারা যেই কোম্পানির জন্য কাজ করেন সেই কোম্পানি ইটসেলফ ইজ এ ভার্চুয়াল সিএফও ফার্ম। ওদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিতে সিএফও সার্ভিস দেওয়া। আমাদের দেশে সিএফও আমরা হায়ার করি ইন হাউস লাখ লাখ টাকা বেতন দিয়ে, ওখানে যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা ভার্চুয়াল সিএফও, পুরো বিজনেস তারা ভার্চুয়ালি রান করতেছে, পুরো অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট তারা সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি রান করতেছে ইয়ে থেকে ভার্চুয়ালি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাদের অনসাইটেও যেতে হয়, দ্যাটস পার্ট অফ দেয়ার জব, বাট তাদের মূল যেটা কাজ সেটা হচ্ছে তারা ভার্চুয়ালি কিন্তু রান করেন। সো তারা মানে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে তারা মূলত রান করে। তো এই যে ওয়ার্ল্ডটা একদিক দিয়ে মুভ করে, এই যে বিজনেস গুলো তাদের কাছে আসতেছে ফর ভার্চুয়াল সিএফও সার্ভিস, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? এটা মিন করতেছে যে আসলে খুব দ্রুত তারা অ্যাডাপ্ট করে নিছে এই মানে রিমোট ওয়ার্কিং এর যে এনভায়রনমেন্টটা। সো এটা আমাদের জন্য একটা হিউজ অপরচুনিটি। তো আমাদের এই জন্য দেখবেন অনেক অনেক সাইট ডেভেলপ করছে রিসেন্টলি রিমোট ওয়ার্কের জন্য। সো আপনারা সবাই অ্যাডাল্ট, সবাই গুগল সার্চ জানেন, গুগল সার্চ করে বের করেন যদি আপনার মনে হয় যারা বেটার লিড পাবেন। আমি চেষ্টা করবো আমার এন্ড থেকে আমি যতটুকু পাই আপনাদের সবগুলো একটা লিস্ট আউট করে দেওয়ার জন্য, যে লিস্টিং করে দিয়ে যেরকম। আর এর বাইরে আমাদের ক্লাসে আমাদের যারা ট্রেনিং করছেন তারা জানেন, ক্লাসে যে কমিউনিকেশন ক্লাসে আমরা বলছিলাম যে কিছু ওয়ে আছে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট হান্ট করতে পারেন, যেভাবে সুযোগ আছে সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মার্কেটিং যেটাই বলেন, সেখান থেকে আপনারা ট্রাই করতে পারেন। সো অ্যাম্পল অপরচুনিটি ইজ দেয়ার। তবে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে আপনি দেশে আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কতজনের মনে হয় যে বাংলাদেশে জব পাওয়াটা খুব ইজি? এটা কে মনে করেন আমাকে একটু বললেন তো, আপনাদের মধ্যে কে মনে করেন যে বাংলাদেশে জব পাওয়াটা খুব ইজি? কোয়ালিফিকেশন থাকলে ভাইয়া ইজি, কোয়ালিফিকেশন না থাকলে তো সম্ভব না। কোয়ালিফিকেশন থাকলে, আচ্ছা মনে করুন কোয়ালিফিকেশন আমার আছে কিন্তু আমি কোনো এফোর্ট দিচ্ছি না, আমি জব পাবো? না না, ট্রাই করতে হবে, বেস্ট ট্রাই করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, আমাদের দেশেই ভাই জব পাওয়াটা খুব কষ্টের। আপনি আপনাকে যদি আমি এখন এসে বলি যে আপনাকে আমি চাকরি দিব, আপনি আমার দিকে কোন চোখে তাকাবেন? যে এই দেশের চাকরি পাওয়া সোনার হরিণের মতো অবস্থা, সে এসে আমাকে বলে কি চাকরি দেবে? তো সেটা আপনি যদি দেশেই অবস্থা হয় তাহলে বিদেশে তো আপনার জন্য তো একই এফোর্ট, অ্যাটলিস্ট একই এফোর্ট তো দেওয়া উচিত, যদিও বা বাইরে আপনার জবের অপরচুনিটি একটু বেটার। হ্যাঁ,
with all the remote working availability right now. So এই যে আপনার টোটাল যে প্রসেসটা, যে এখন আপনি বিভিন্ন কোম্পানি এখন রিমোট ওয়ার্কার হায়ার করতেছে, অনলাইনে তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, বিভিন্ন সাইটে তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, খুঁজে বের করে অ্যাপ্লাই করে নিজেকে সেখানে প্রুফ করা, এই কষ্টটা অ্যাটলিস্ট আপনাকে করতে হবে, জাস্ট লাইক ইউ ডু ইন ইউর কান্ট্রি। আপনি বাংলাদেশে যেভাবে করেন, যে কষ্টটা করেন, দৌড়ায় এদিকে সিভি টিভি দেন, ইন্টারভিউ তো আমরা তো এখন জানি না, এখানে অনেক এক্সপার্ট হয়তো আছেন যারা একটা ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়ে গেছেন, আমাদের পরিচিত অনেককে দেখছি আমরা 10, 12টা, 15টা ইন্টারভিউ দিয়ে একটা চাকরি পাইছে। এই কষ্টটা যদি আমি বলি যে আপনি একটু রিমোট ওয়ার্কের জন্য করেন, অনেকেই দেখবেন যে বলবে যে দূর ওইগুলো করবো না। অথচ 15টা জায়গায় ইন্টারভিউ দূরের কথা, 15টা জায়গায় অ্যাপ্লাইও করতে পারবেন, এরকম অনেকে আছেন, মানে টায়ার্ড হয়ে যাবেন 2-3টা করার পরে। সো এই জিনিসটা আপনাদেরকে আমি বারবার রিমাইন্ডার দিই যে আপনারা দুইটার মধ্যে কখনো ডিফার করবেন না, এটাও জব ওইটাও জব, বাট এটা একটা বেটার অপরচুনিটি, কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে এফোর্টটাও দিতে হবে ওরকম, ঠিক আছে? আমরা আমাদের একাডেমি থেকে কি করে আমরা আপনাদেরকে সেই ঢাল তলোয়ার গুলো তুলে দিই, যে ঢাল তলোয়ার দিয়ে আপনি যুদ্ধ করতে নামবেন, কিন্তু ভাই যুদ্ধ তো করতে হবে আপনাকে। এটা অনেকে সেটা ভুল বোঝেন, যে মনে করেন না আমি ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বোধহয় একটু কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসি, আমাকে বোধহয় তারা একটা জবে প্লেস করে দিবেন। এই জিনিসটা আসলে ভুল ধারণা, এটা কেউ কখনো করে না কাউকে। তো এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যদি রিমোট অ্যাকাউন্টিং এ যদি আমি ক্যারিয়ার করতে চাই, তাহলে আমাকে এখানে যেভাবে এফোর্ট দিচ্ছি বাংলাদেশে, আমাকে ইউএসএ তেও সেভাবে এফোর্ট দিতে হবে ডিজিটালি, যেহেতু আমি রিমোট ওয়ার্ক করতেছি। আর ওদেরকে যতভাবে ইমপ্রেস করা পসিবল, সেটা আমার অ্যাকাউন্টিং নলেজ দিয়ে হোক, সেটা আমার প্র্যাকটিক্যাল সফটওয়্যার নলেজ দিয়ে হোক, আমি এই যে এই সফটওয়্যারে কাজ জানি, আমি এই অ্যাকাউন্টে কাজ করছি, আমি এই লোন নিয়ে, এই পেরোল নিয়ে, এই ই কমার্সে আমি কাজ জানি, এই জিনিসগুলো যখন আপনি দেখাবেন, তখন অটোমেটিক্যালি ইউ আর ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড। আপনার ডিগ্রি তো আছেই, ডিগ্রি নিতে আমরা অনেক কথাই বললাম আজকে। দেন কামস ইউর কমিউনিকেশন স্কিল, আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারতেছেন, রিটেন এবং ভার্বাল, এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এগুলো সবগুলো যখন আপনি এক জায়গায় করবেন, আপনার জন্য সাইট থেকে হোক, যেভাবে হোক, জব হান্ট করা কোনো ইস্যু মনে হয় না হবে। আমি স্কিলড যাদেরকে চিনি, আমার পরিচিত, আমার নেটওয়ার্কে, আমি কাউকে বেকার দেখি নাই, সেটা যে ডিপার্টমেন্টই হোক, অ্যাকাউন্টিং এর বাইরে হোক, ম্যাক্সিমামই দেখছি মানে আলহামদুলিল্লাহ ভালো পারফর্ম করতেছেন আউটসাইড বর্ডার। একজন প্রশ্ন করছে, which specific source was that you got your remote job from? আমরা আসলে পার্সোনালি কোনো জব করি না, আমাদের তো আসলে একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছে ভার্চুয়াল, আমরা ক্লায়েন্ট আউটরিচ করি মূলত। আমরা বিভিন্ন চ্যানেলের থ্রুতে, চ্যানেল বলতে আমরা অনেক সময় কোল্ড ইমেল আউটরিচ করি, অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়া আউটরিচ করি, লিঙ্কডইন আউটরিচ করি। সো বিভিন্নভাবে আউটরিচ করে আমরা আসলে ক্লায়েন্ট জেনারেট করি। সো আমরা দেখা যায় কি এক একজন এক একটা কোম্পানিকে আমরা হ্যান্ডেল করে, আমজাদ ভাই একটা করে, আমি একটা করে, শিবলু একটা করে, আমরা এভাবে আসলে কাজগুলো করি। আমরা স্পেসিফিক্যালি কোনোভাবে আলাদা করে হ্যান্ডেল করি না। সো ওইরকম কোনো স্পেসিফিক চ্যানেল নাই আর কি আসলে, যে আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করছি। আমরা জাস্ট আপনাদেরকে এই এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি যাতে আপনারা নিজেদের কিক স্টার্টটা করতে পারেন, এবং দিজ আর দি ওয়ান অফ সাম অফ দি ইজিয়েস্ট ওয়ে টু কিক স্টার্ট। তো এই জন্য আপনাদেরকে এটা বললাম। অনেক কথা বললাম আমরা, প্রায় আজকে 11টা, প্রায় 2 ঘন্টার মতো প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। আপনাদের যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা হয়তো আজকে এখানেই থামতে পারি। আপনাদের কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে আর? জি, আসসালামু আলাইকুম সাকিব ভাই। জি 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 ভাই বলেন। জি, ভাই, আমি বর্তমানে আপনার বাংলাদেশে। নামটা আমি পড়তে পারছি না, দুঃখিত। জি, আমি কোরআনা জাকন্দ। আচ্ছা জি করোনা চাকন্ত ভাই বলেন। জি, আমি বর্তমানে বাংলাদেশে লাইক রিমোট জবের মতো একটি জব করছি, নর্থ আমেরিকান একটি কোম্পানি। ওনাদের নর্থ আমেরিকায় একটি অফিস আছে এবং বিডিতেও অফিস আছে। তো এখানে আমি প্রথমত পেরোল করতাম, পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কাজ করছি বা অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে কাজ করছি ওনাদের। তো আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে বেটার কোনটা হবে, আপনাদের এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ইনাদের এখানে জব করে যাব এরকম কিছু না, ইনাদের মাধ্যমেই আমার এক্সপিরিয়েন্স টা মানে গ্যাদার করব, তারপরে রিমোট জবে পার্মানেন্টলি সুইচ করব। এখানে আমি যেটা করি সেটা হলো যে ওনারা যেসব ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেন, ওনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট আসে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমি এক্সেলে কনভার্ট করি, তারপরে সেটাকে শর্টিং করি, শর্টিং করার পরে কোডিং করি, কোডিং থেকে এক্সেলে আবার ওইটা আপনার করা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয়। এই ধরনের কাজগুলো করি, সেলস ইনভয়েস গুলো পোস্টিং দিই, তারপরে আপনার ভেন্ডর ক্রিয়েট করি, এই ধরনের অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড যে কাজগুলো আছে, সিম্পলি এই ধরনের কাজগুলো করি। আমরা এখানে সিম্পলিতে পোস্টিং দেই, সেলস 50 যেটা বলা। বুঝতে পারছি। আপনি টোটাল অ্যাকাউন্টিং সাইকেলটা ফলো করেন কিনা, আপনার হাত দিয়ে টোটাল অ্যাকাউন্টিং সাইকেলটা ফলো করা হয় কিনা?
মানে একদম টোটাল data অ্যাকাউন্টিং থেকে শুরু সাইকেলটা করে রিপোর্ট জেনারেশন পর্যন্ত? না, টোটালটা এখনো ফলো করা হয় না ভাইয়া। আমাদের ওই আমরা যে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আসে, আপনি আমার থেকে বেটার জানেন যে আহ, ওনারা যে ক্লায়েন্ট গুলো আছে ওনারা তো ম্যাক্সিমামই মাস্টার কার্ডে, ক্রেডিট কার্ডে, তারপরে ওনাদের যে বিজনেস কার্ড আছে এগুলোতে লেনদেন করেন বেশি। এমএক্স কার্ড, হ্যাঁ। জি। তো ওই যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গুলো আসে সেগুলোকে আমরা কনভার্ট করার পরে ওই শর্টিং করে কোডিং করে দেই। জি, এই কোডিং পর্যন্তই কাজ করি। বুঝতে পারছি। এরপরে আমাদেরকে ওনারা বলছেন যে হ্যাঁ আপনাদেরকে এটা দেওয়া হবে, আপনারা শিখবেন, করেন। এই বুঝতে পারছি। আমি বলবো যদি আপনার অপরচুনিটি থাকে সেখানে আরো বেটার লার্ন করে আপনি ওখানে ফিক্স থাকেন, আমাদের ট্রেনিং করার দরকার নেই। কারণ আমাদের ট্রেনিংটার মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে মানুষকে যারা এক্সপেরিয়েন্স নাই ফরেন কোম্পানির সাথে কাজ জি করার, জি তাদেরকে সেই এক্সপেরিয়েন্সটা ডেলিভার করা উইচ ইউ অলরেডি হ্যাভ, এবং ইউ হ্যাভ এ গুড অপশন টু লার্ন, রাইট? সো আপনার জন্য এটা নট প্রযোজ্য, এটা প্রযোজ্য না। আপনি ওখানে শিখেন, কাজ করেন। আমার একটা পার্সোনাল আপনার জন্য সাজেশন হবে, আপনি পুশ করেন যে ভাই আমি এই কাজটাও করতে চাই। আপনাকে যদি তারা বলে যে আপনি এপি এআর এর কাজ আলাদা আলাদা, আমি বলে আমি ওটা করতে চাই, ওটা করতে চাই, আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জেনারেশনে কাজ করতে চাই, এভাবে নিজেকে পুশ করবেন, তাহলে আপনি আরো বেটার লার্নার হবেন, বেটার আরো অপরচুনিটি পাবেন। রিসেন্টলি ওনারা আমাদেরকে আপনার নেক্সট সিজনের জন্য ট্যাক্সেশনের জন্য তৈরি করতে চাচ্ছে, এক্সেলেন্ট, যে ট্যাক্সেশনের কাজটা শিখেন। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। তাহলে আপনি আপনি ওখানে ফিক্স থাকেন, কোনো কোর্স করার দরকার নেই, কোথাও কোনো কোর্স করার দরকার নেই। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর কোনো ভাই বোন কোনো কোশ্চেন করবেন? হ্যালো ভাইয়া, আদাব। জি রাজদীপ দা, আদাব, বলেন। ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমি হচ্ছে Sure. তেজগাঁও কলেজের অনার্স ফোর্থ ইয়ারে আছি, ফিনান্স নিয়ে পড়ছি। জি। এখন ভাইয়া আমার মনে করেন আমি তো স্কুলেও কলেজেও সবসময় বাংলা মিডিয়ামে ছিলাম। বাংলা জি। মিডিয়ামে থাকাতে মনে করেন আমি ইংলিশটাতে একটু দুর্বল। আর হচ্ছে যে মনে করেন এখন তো আপনারা যেখানে মানে যে কাজটা করবো আমরা সব ভবিষ্যতে আপনারা করাবেন, ওটা তো ইংলিশের উপর বেস করে। আর হচ্ছে বেসিকের উপর একটু আমি কথা বলতে চাচ্ছি কি, বেসিকটা আমি আছে আমার বেসিক অবশ্য মনে হয় এরকম ইংলিশ লেভেলে বেসিকটা নয়, বাংলা লেভেলে যে বেসিকটা আছে এটা আমাকে কতটুকু মানে ভোগাবে যদি আমি এই কোর্সটা করি, একটু যদি বাংলা বলতেন। আপনি একাডেমিক্যালি অ্যাকাউন্টিং হিসাব বিজ্ঞান যখন পড়ছেন তখন কি টোটাল বাংলাতে পড়ছেন? হ্যাঁ বাংলাতে পড়ছি, এই আতেও বাংলাতে পড়ছি, এসএসসিও বাংলাতে ছিল। এইচএসসি এখন যে আপনি গ্রাজুয়েট করছেন সেটাও কি বাংলাতে? গ্রাজুয়েট করছি এখানে, এটা বাংলাতে, ইয়াতে অনার্স তো বাংলাতেই। আমজাদ ভাই যদি আনসার করতেন, আমজাদ ভাই কিন্তু আমাদের এই আচ্ছা, একাডেমিক লাইনে এই বেটার। ক্ষেত্রে তো আপনি না, এটা বাংলা কিভাবে সম্ভব? বাংলা তো বাংলাদেশে নাই এখন। ভাই বাংলা মানে এটা যখন এটা বাংলা যেটা আছে এটা যখন আমার যতটুকু মনে পড়ে 2002 পাস কোর্সে ছিল না বাংলা। আচ্ছা ভাই বলি, বাংলা আছে মানে বাংলা মানে হচ্ছে যে মানে এই সব রিলেটেড তো ফিনান্স নিয়ে যেহেতু পড়ছি, ফিনান্স সাবজেক্ট গুলোই বেশি। কারণ অ্যাকাউন্টিং একটা সাবজেক্ট, তাও ইংলিশে, কিন্তু ওভাবে এফোর্ট দেওয়া হয়নি, এই জন্য একটু। আচ্ছা, এখন প্রথম কোশ্চেন এখানে আপনার এখানে দুইটা কোশ্চেন, একটা হচ্ছে আপনি একাডেমিক নলেজটা বাংলায় আর ইংলিশ, আর একটা হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল। একাডেমিক নলেজটা এভরি পার্সন যারা যারা বিশেষ করে আমি যেটা বলি 2002 এর পরে যারা একাডেমিক্যালি আছেন, এখানে অনার্স মাস্টার্সে ফিনান্স, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট আর অ্যাকাউন্টিং যেটাই বলেন না কেন, এখানে আমাদের যেটা দরকার প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং, এটা কখনোই বাংলায় পড়ার সুযোগ হয়নি। শুরু থেকে একদম ব্যালেন্স শিট পর্যন্ত রেডি করা পর্যন্ত এখানে তো বাংলায় ছিল না। আর এখানে যে মিনিমাম স্ট্রাকচার, এটার সাথে আপনি এখানে আমার মনে হয় না কোনো প্রবলেম হবে। আর কমিউনিকেশন স্কিল এটা হচ্ছে আপনার কাজের উপরে, যে বললো যে এখানে হয়তো আপনার একদম যে ক্যাপশনের সব অ্যান্সার আপনাকে বুঝতে হবে ওরকম না। আপনি যদি ইমেলকে বেশি করতে, এখানে তো ভার্বালি কমিউনিকেশন তো এটা ডিপেন্ড করে, বাট আপনার রিটেন কমিউনিকেশন আপনি মিনিমাম টাইম পাবেন। মিনিমাম টাইমটা আমি যেভাবে বলছি, মনে করেন আপনি একটা কোয়েশ্চেন করলে ভার্বালি যে ডেলিভারিটা দিবেন, রিটেনের ডেলিভারিটা হতে আপনি মিনিমাম টাইম পাবেন। ওই বেসিক নলেজটা যারা অনার্স মাস্টার্স করে আসছে, ওই বেসিক নলেজটা একটু আপনার মনে হয় চ্যাট কমিউনিকেশনটা সবার আছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনার এখানে ডেপ্রাইভ হওয়ার কিছু নাই। এখানে তো আপনি বাংলা পড়েন না, ফিনান্সে তো বাংলার অপশনসই নাই। ঠিক আছে, ফিনান্সের যত ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলো তো সবই ইংলিশে করতে হয়, সবই ইংলিশে। অ্যাকাউন্টিং আপনি ফার্স্ট ইয়ারে নিশ্চয়ই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং কমপ্লিট করে আসছেন, রাইট? হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার অবশ্যই। এরপরে আপনি অনার্সে যদি ফোর্থ ইয়ারে বলে আপনি প্রিন্সিপাল ম্যানেজারিয়াল ফিনান্স পড়েছেন, রাইট? হ্যাঁ, এখন ম্যানেজারিয়াল ফিনান্স আপনার প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং ছাড়া আপনি ম্যানেজারিয়াল ফিনান্স কিভাবে করেছেন? তো নিশ্চয়ই আপনার নলেজটা যা না এখানে দরকার, তার চেয়ে ওভার নলেজ আপনার কাছে আছে। ঠিক আছে,
আপনি ম্যানেজারাল অ্যাকাউন্টিং আর ম্যানেজারিয়াল ফিনান্স যাই করে আসছেন না কেন, প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং ছাড়া তো এটা কিভাবে করলেন? নিশ্চয়ই এখানে আপনি পাস করে আসছেন, রাইট? তাই না? তো এই হিসেবে মোর দেন নলেজ আপনার কাছে আছে, জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদের আমাদের এখানে শিখতে হবে। বাকিটা মনে হয় আপনি ট্রাই করতে পারেন। এখানে ডেট প্রাইভ বা একটা না আমার ইংলিশে বললাম তো, এখানে আপনি মিনিমাম চ্যাট কমিউনিকেশনটা থাকলে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ভাই। তাহলে আর তো বোধহয় কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গেল, আমাদের আসলে সময় আর বেশি নেওয়া উচিত হবে না। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা অ্যাবাকাস একাডেমি থেকে চেষ্টা করি রেগুলার বেসিসে আমরা ভ্যালু ডেলিভারি ওয়েবিনার্স আপনাদের জন্য নিয়ে আসার জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট থাকেন বা আমাদের দেশের যারা অ্যাকাউন্টেন্ট বা বুককিপার যারা আছেন, তারা যাতে আসলে কোয়ালিটি এডুকেশনটা পান এবং কোয়ালিটি এক্সপেরিয়েন্সের একটা স্বাদ পান, সেই উদ্দেশ্যে আমরা রেগুলার প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করে থাকি। এবং আমাদের যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা আছে সেটাও মূলত আমাদের সেই উদ্দেশ্যেই কন্ডাক্ট করা হয়। তো ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে আপনারা যদি আমাদের পেজে এবং আমাদের গ্রুপ যেটা আছে অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং, সেখানে যুক্ত থাকলে আপনারা ভবিষ্যতের ওয়েবিনারগুলোতে অ্যাড হতে পারবেন। সো টিল দেন, গুড নাইট, গুড বাই, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।